Hello, people. We're live on Heart Pixel TV Sports on Facebook and YouTube. Today, we're here, in fact, for a very special episode of the United Show. We usually do this as a recorded show, but today we're doing this on. Basically, we're doing this live to discuss the big match we have today in a few hours. In fact, the UEL final, the biggest match of United season, you could say. And I have with me the usual gang. Parvez bhai, কি হ্যালো। অবস্থা কেমন আছেন? এই তো রাতে খেলা যেহেতু একটু রেস্ট নিয়ে রেডি হয়ে নিলাম আর কি, অ্যান্ড আই স্পেন্ড দ্য লাস্ট লাইক কাইন্ড অফ কাপল অফ ডেজ। শরীরটাও একটু খারাপ, তবে বিসাইডস দ্যাট যে হাইপটা ক্রিয়েট হয়েছে রিগার্ডিং আওয়ার ম্যাচ, লাইক 4 বছর আগে আমাদের লাস্ট অ্যাকচুয়ালি কোন একটা ফাইনাল আমরা খেলছি, সো ইটস বিন আ লং ওয়াইল, যার আগ পর্যন্ত আমরা আসলে কোনো ফাইনালে আসতে পারিনি। I'm feeling quite good. I was more not looking into what our team is doing. I was more curious to know about Villareal, কারণ I'm more or less sure অনেকেই হয়তো যারা ফুটবল ফলো করছে বা দেখছে, স্পেশালি প্রিমিয়ার লিগে যারা ফুটবল ফলো করে, I'm not sure a lot of them have watched Villarreal play. And Arsenal fans would know better, কারণ তারা তো face off করে they couldn't do it, so they must be like a tough opponent. But যেহেতু আর্সেনাল, সেহেতু জাজ করতে পারতেছি না, একটা ভালো টিমের এগেইনস্টে কিছু হইলে তখন মানে অটো জাজমেন্টটা করা যেত। Anyway, I mean, cutting that short, I'm very excited about tonight's game, and এই কারণেই we have to look at what our opponents are, which was basically what I was doing for the last couple of days. And we have with us a special guest, Nafis bhai, another avid United fan. Nafis bhai, কি অবস্থা? How are you doing? এই তো ভাই, আলহামদুলিল্লাহ, খুব নার্ভাস। আজকে প্রায় 3 বছর পর একটা ফাইনাল খেলে যাচ্ছি, তো লং টাইম। তো এটার জন্য খুব নার্ভাস। দেখা যাক, আমি ফিয়ারের খেলা দেখছি কয়েকটা, হয়তো 1 মাসের মতো ওদের খেলাটা এগুলো ফলো করছি। পাউতোর সাথে যেহেতু আমার লিগ, তো ওটার জন্য কিছু ম্যাচ দেখছি। তো দেখা যাক কি হয় আজকে। ওরা কিন্তু না, ওরা কিন্তু যে খুব ইজি অপোনেন্ট সেটা কিন্তু না, সমস্যা আছে। Exactly. Let's get started by in fact talking about the predicted lineups. মানে আমরা আগে নিজেদের টিম নিয়ে বলি, তারপরে we'll start talking about the other team. And guys, predicted lineups. Parvez bhai, what are your thoughts on that? Well, এটা নিয়ে কিন্তু man, এটা নিয়ে কিন্তু a lot of talk has been happening ever since Wolves game এর আগে থেকে, because আমরা লেস্টার, Wolves, লিভারপুল এই ম্যাচগুলো যখন যাচ্ছিলাম, it was more or less we trying to predict যে কাকে ড্রপ করছে কাকে রাখছে, in order to ultimately think যে ফাইনালের জন্য কাকে সেভ আপ করা হচ্ছে বা who are the guys যাকে ফাইনালে টেস্ট করা হচ্ছে। So a lot of different positions were up for grabs, I would say, কারণ sure starter বলতে we have only a few, and we wouldn't know about the others. So ওই কনটেক্সটে কিন্তু অনেক কিছুই ধোঁয়াশা ছিল। One of the sure starters definitely was Harry Maguire, and he's probably not playing. So ultimately একটা প্লেস কিন্তু নাই আমাদের। So ওই জায়গাটায় Lindelof will definitely be playing, আমার কাছে অন্তত তাই মনে হয়, and there's all indication regarding those. But on the other hand, the big contention regarding the other CB কে হবে, would it be Eric Bailly, would it be Axel Tuanzebe, সেটা নিয়ে কিন্তু অনেক আলোচনা হয়েছে। But if we just look back at the last two games, we actually saw Axel Tuanzebe playing in both, and him actually playing in Maguire's position, like on the left of the two center backs. So basically, okay, ওই দুইটা ম্যাচ যেহেতু খেলাইছে, I have an inkling যে Ole Gunnar Solskjaer maybe plans to put Axel Tuanzebe in the final as well, playing in Maguire's position, so then Lindelof can play in his original right CB position. So আমার predicted lineup-এ আমি actually Tuanzebe কে রাখবো, plus he's been in good form actually, ভালো খেলছে, last দুইটা ম্যাচে he was pretty solid, and Eric Bailly is good, maybe he's better than Tuanzebe overall if you consider experience and stuff, but Eric Bailly এতই একটু erratic টাইপের player, who knows, he might make a rash tackle and get a red card যেটা আমাদেরকে শুরুতেই ব্যাকফুটে ফেলে দিতে পারে। So you need some stability. I think Tuanzebe, if he doesn't make those mistakes, he has the pace to cover up anything. যদিও মানে ভিলারিয়ালের অত পেসি কিছু হয়তো এলিমেন্টস নাই, but Tuanzebe can be solid for us in replacing Maguire. লাস্ট দুইটা ম্যাচ অন্তত দেখে আমার সেরকমই লাগছে। Definitely it's not the same as Maguire, because Harry Maguire would have been that solid rock for us, the ever present guy, and especially we needed a leader in defense, so ওই জায়গাটাতে একটু প্রবলেম হয়ে যেতে পারে যে Maguire নাই।
But for that reason itself, I go back to the keeping position. Age duita CB solve korlam. Keeping position, I would keep David De Gea because he has been keeping for the entire Europa League campaign. Kind of in the second half, it was shown that she কাপে থাকবে, Henderson will be in the league. It's not a confirmation যে আসলে is he number 2 or number 1. It's just that he has been Europa League's keeper for United for the entire season more or less. So he would be there. And plus, since Maguire's not there, you actually need that experience in there. মানে হেন্ডারসনকে ফেলে দেওয়া মানে you have Lindelof, Henderson and Axel Tuanzebe. Doesn't look like a solidity at the back. কোনো leader নাই, কোনো backbone নাই. So it's good to have that experience of David De Gea. Plus, I think his performance against Roma, against Fulham recently, মানে those like confirms that he is the inform guy. যদি দুজনকে একদম objectively চিন্তা করি, আমার personal bias বাদ দিয়ে, right now De Gea is the more informed goalkeeper by far than Dean Henderson. So he should be there as our goalkeeper. Right back positionটা যদি consider করি, it's just locked in. Iron Wan Bissaka, no questions asked. Luke Shaw on the left, no questions asked. So it's a back four for me. And then goes the two two DMs that we have, like the position wise যদি আমরা DM ওইভাবে চিন্তা করি 4-2-3-1 ই খেলানোর কথা. So ওই দুইজন Fred has not been playing for the last couple of matches, so either he's fit to play or maybe he's not fit enough to do I don't know what, but Fred যদি fit থাকে, Fred might be playing. And I don't want Fred and McTominay to play together. I want maybe Pogba or Van de Beek, someone to be there as one of the two DMs. কারণ আমার কাছে অন্তত মানে অপোনেন্ট স্কাউট করে যতটুকু মনে হয়েছে, ইট ফিলস লাইক উই হ্যাভ টু উইন আ মিডফিল্ড ব্যাটল। মানে এখানে হচ্ছে আমরা যদি মিডফিল্ডের ব্যাটলটা লুজ করে বসে থাকি, ইফ উই জাস্ট থিঙ্ক অফ গোয়িং পিওরলি অন কাউন্টার্স, দ্যাট মাইট ওয়ার্ক, বাট having them get the most of the ball will give us trouble আর কি। মানে বেসিক্যালি উইল বি কলিং অফ ট্রাবল। সো দুজন সিডিএম যদি রাখি আমরা, ফ্রেড আর ম্যাকটমিনে, আই এম নট শিওর আসলে if we can dominate the midfield in a creative way আর কি, we can move forward with that. It's like বড় বড় গেমে ওদেরকে রাখা যায় because we are sure about the opponent's quality and we know that we will not have enough possession. But against a team like Villareal, they must be nervous as well. Matro first তারা ফাইনালে উঠছে, they have never had this experience before. Plus they were 7th in La Liga. I know Spanish teams tend to play possession based football. They play good football. They're a technical team. They would be solid. But we can't just hand them over the possession and wait for counters. That shouldn't be our way. The way we do it against City, maybe এটা কাজ করে because City is City. But this is Villarreal. We just can't start with McTominay and Fred if we have the option of having Paul Pogba as well. So I would put Paul Pogba and Fred as my two DMs. I don't know if that's going to happen or not, but that's what I want to have. And then Bruno Fernandes, and then having Pogba in the team is a necessity, which is why I want to have him in the DM position, because I want Rashford to be on the left, Mason Greenwood to be on the right, and then Cavani up front. Karan এটা যদি না হয়, if we play Pogba in the team but as a player playing in the left side উপরে যায়, you actually waste Mason Greenwood. You can't put him out, or you have to put Rashford out of position on the right side. So অনেক কিছু উল্টাপাল্টা হয়ে যায় just to keep McFred together and also play Pogba. So we're keeping a midfielder. Ole has done that before and Pogba has done well. If we just recall the AC Milan game, he wasn't starting from the first, but second half he came, played on the left side, scored us that goal, that very important goal that we needed. But ঘটনা হচ্ছে that should be a second option, like plan B type of a thing. When we start, we should start in a dominating manner, and we should keep Pogba in the pitch as one of the two in DMs, and we should have Rashford, Bruno, Greenwood, and Cavani as our front four. Like, this is the best possible attack that we can have. We're in form, who should do the job for us if we can deliver those balls. So this is kind of my predicted starting 11. I'm not putting in any Dan James or other kind of surprises. I don't think that's going to happen. But the two out of the two options, like McFred, Pogba, and then Rashford and Greenwood missing out, I would still prefer what I was stating, that Fred and Pogba at the DM positions, and then the top four chooses itself: Greenwood, Bruno, Rashford, and Cavani up front. So that's my predicted lineup, or my preferred lineup, as I would say. Nafis bhai, what's your predicted lineup? Should be similar to what Paris bhai said. Almost similar. ফার্স্টে যেমন পারভেজ ভাই বললো যে কি বলে ডেভিডকে অথবা হেন্ডারসন, তো আই থিঙ্ক ডেভিড ভালো ফর্মে আছে, কারণ আমরা ইয়েতে দেখলাম, রোমা গেমে দেখলাম 11টার মতো সেভ করছে। এন্ড হেন্ডারসনের ব্যাপারটা কি, ও একটু ইনএক্সপিরিয়েন্স আর কি। ও ধরো কয়টা
দুইটা বোধহয় বড়দের দুইটা সিজন খেলছে ইয়ে হিসেবে, ফার্স্ট চয়েস গোলকিপার হিসেবে শেফিল্ডে দুটো, একটা হচ্ছে চ্যাম্পিয়নশিপ একটা প্রিমিয়ার লিগ। তো ওটা সে কি, ওর বয়স একটু কম, এন্ড ডেভিড দিয়ে যে এক্সপিরিয়েন্স, তো আই থিঙ্ক ওর স্টার্ট করা উচিত। এন্ড যদি এটা এমন হতো যে ইয়ে কি বলে ম্যাগুয়ার আর লিন্ডেলফ একসাথে খেলতেছে, সেক্ষেত্রে হেন্ডারসনকে নিলে ভালো হতো, কারণ ট্যাকটিক্যালি এই পেয়ারিংটা যখন খেলে তখন হেন্ডারসন খেলে হয় কি, ওর বল প্লেইং অ্যাবিলিটি বা ওর স্পিডের জন্য একটু ভালো হয় আর কি। কিন্তু যেহেতু টুয়েনজেবি অথবা ইয়ে খেলবে, বেলি খেলবে, ওটাই পরে আসছে, তো আই থিঙ্ক এটার জন্য ডেভিডই ভালো হবে আর কি। অ্যান্ড ওর বিগ ম্যাচ এক্সপিরিয়েন্স, হি ইজ এ ওয়ার্ল্ড ক্লাস প্লেয়ার। তো হয়তো ইয়েলের ফাইনালে সে জ্বলে উঠবে, এইটা আমরা আশা করতে পারি। তো ডেভিড ফর মি। আর পেয়ারিং যেটা, সি পেয়ারিং যেটা, এক সাইডে পারেস ভাই যেমন বললো যে লিন্ডেলফ ফর শিওর ও ইয়েতে খেলবে, আরসিবি তে খেলবে, মানে রাইট সাইডে সেন্টারে খেলবে। আর লেফট সাইডে আই থিঙ্ক একটু আসলে 50-50 চান্স, এটা বলা মুশকিল, কারণ এটা আমার ব্যক্তিগতভাবে মনে হয় যে হয়তো ওলে মাইন্ড গেম খেলতেছে, হয়তো বা ইয়ে খেলবে, ম্যাগুয়ার হয়তো খেলবে, ম্যাগুয়ার। হু নোজ, হয়তো No, 20% 10% চান্স। if Ole does that, we can all agree that we are never trusting what Ole says ever again, because আই he ডু did the নট same ট্রাস্ট with হিম। he সানচেজের did he স্টেটমেন্টের did পর the same. He did the same with McTominay. বলছিল যে McTominay খেলবে না, McTominay out. Next match McTominay is starting. And then এক্স্যাক্টলি দ্যাট, এটা সাফের he did সিস্টেম, the এটা same. স্যার আলেক্স ফার্গুসনের সিস্টেম। He did the same with Sanchez. Yeah, Sanchez will prove you wrong when he comes back in the summer. He does not play. হি ডাজ নট So প্লে, মানে ওইটাই। হ্যাঁ, তো আমি আমি ধরলাম ম্যাগুয়েল খেলবে না, সাপোজ ওয়ার্স্ট কেস সিনারিও হচ্ছে খেলবে না, তো আই থিঙ্ক যে আমার পার্সোনাল চয়েস যদিও ইয়ে টুয়ানজেবি, কিন্তু লিনেট কিন্তু অনেক মহিনার আমলে একটা কি সিজন একসাথে খেলছে, দেন ওল্ডের আন্ডারও বোধহয় খেলছে কিছু ম্যাচ। তো এই পেয়ারিংটা এক্সপিরিয়েন্স বেশি একসাথে। আর ইয়ে যেটা ফুলহামের সাথে কিন্তু টুয়ানজেবি লিন্ডেলফ খেলছে, আমার খুব একটা কনভিন্সিং লাগে না, কারণ ওদের যে পোর অ্যাটাক সেটার এগেইনস্টে কিন্তু টুয়ানজেবি লিন্ডেলফ পেয়ারিংটা অতটা, মানে ওদের মধ্যে কিন্তু কানেক্টিভিটি নাই। তো এটার জন্য মনে হচ্ছে কি, এটা ইয়ে যদি হয় কি বলে লিন্ডেলফ আর বেরি যদি একসাথে খেলে, সেক্ষেত্রে হয়তো মানে একটা কেমিস্ট্রি থাকবে। তো আই থিঙ্ক এর জন্য বেইলি লিন্ডেলফই স্টার্ট করতে পারে। আর তুই ফুল ব্যাক যেটা পারেশ ভাই যেটা বললো যে ওয়ান বিসাকা আর শ, নো কোয়েশ্চেন। মিডফিল্ড পিভট এই জায়গায় আমার একটু পারেশ ভাইয়ের সাথে ডিরেক্টলি করবো, কারণ আই ডোন্ট থিঙ্ক পগবা ফ্রেড আর পগবা ম্যাকটোমিনে একসাথে খেলে ভালো হবে। কারণটা কি, পগবার যে ডিফেন্সিভ ভুলনাবিলিটি সেটা কিন্তু চোখে পড়ার মতো, লাইক মানে ও কিন্তু প্রায় বল ইয়ে করে, লুজ করে ডেঞ্জারাস জায়গায়। তো এইটা করলে হয় কি, আর যখন ম্যাকটোমিনের ফ্রেড একসাথে খেলে তখন ওরা কিন্তু আসলে ভাই ইয়ে, ওরা কিন্তু খুব লিমিটেড মিডফিল্ডার দুইজন। তো ওরা যখন দুজন একসাথে খেলে হয় কি, ম্যাকটোমিনের ফিজিক্যালিটা কাজে লাগে আর ফ্রেডের ওয়ার্ক রেটটা কাজে লাগে, দুজন মিলে কোনোভাবে ডিএম এর যে আমাদের যে প্রবলেমটা আছে, প্রবলেমটা ওরা কভার করে। তো আই থিঙ্ক এই ক্ষেত্রে এই দুজনকে যদি আমরা স্টার্ট করি, আর এরা দুজন যদি একটু এরর কম করে, সেক্ষেত্রে আই থিঙ্ক ভালো হবে আর কি এই দুজনকে স্টার্ট করা পগবার তুলনায়, কারণ পগবা মাঝে মাঝে দেখা যায় ডিফেন্সিভ মিস্টেক করে, আর পেনাল্টি বক্সে অনেক মিস্টেক এমনি পগবা রেকর্ড যেটা বলে। তো আই থিঙ্ক পগবাকে ওই জায়গায় স্টার্ট করানো উচিত হবে। আমিও আর এগ্রি করি দ্যাট পগবার ডিফেন্সিভ সাইডটা কিন্তু বেশ সাসপেক্ট, মানে হি পগবার ইজ সাথে যদি একটা, এটা যদি এমন হয় যে পগবার সাথে একটা ইয়ে খেলতেছে, একটা হচ্ছে স্টেবল একটা ডিএম খেলতেছে, লাইক ধরো ম্যাথিসি যদি স্টার্ট করে, তাও কিন্তু পগবা ভালো খেলবে এখন। কিন্তু ম্যাথিসকে স্টার্ট করা যাবে না, কারণ ওখানে জিয়ার্ড মরেনো খেলে, ড্যানি পারেহো খেলে, চুগুয়েজে যদিও নাই, আর ওই পাকোয়াল কেসার আছে। তো এদের এগেইনস্টে আসলে এরা তো খুব মোবাইল প্লেয়ার, এদের এগেইনস্টে পারবে না Mathis। তো ম্যাক্স ফেডি স্টার্ট করতে হবে আই থিঙ্ক, ম্যাক্স ফেড স্টার্ট না করে লাভ নাই। আর ফ্রন্ট ফোর যেটা, পগবা লেফট সাইড, ব্রুনো মিডিল, রাশফোর্ড রাইট সাইড, আর কাভানি হচ্ছে সেন্টার। এক্স্যাক্টলি। এইটাই আমাদের রুটিন লাইন আপ, এটাই হওয়া উচিত। সো দিস ইজ আ কোয়েশ্চেন, হাউ ইম্পর্টেন্ট আর ব্রুনো অ্যান্ড পগবা? তার আগে আমি আমার লাইন আপটাও দিয়ে দিই। মানে ফার্স্টলি আমি মনে করি দেহেয়া উইল স্টার্ট অবভিয়াসলি, বাট আমার কাছে আই পার্সোনালি উড লাইক Tuanzebe to start over Bai, because Bai কিন্তু মানে this is like choosing between two similar options to be honest, because none of them are like ওরকম ভাবে লিন্ডেলফের সাথে কি আমার বিশ্বাসটা হইলো one center back has to be the leading center back in a center back pairing, and আমাদের Lindelof দুজনে is কিন্তু not একজনে কিন্তু তা না। দুইজনে একজনও তা না বলা যায়, একজনও লিডার টুয়েন্টি না। ভালো আছে, বাট হ্যাঁ, একজনও লিডার না, বাট দ্য থিং ইজ মানে লিডার না বলেই লিন্ডেলফকে যদি এখন একা রাখলে কিন্তু প্রবলেম হয়ে যাবে কি,
ওকে রাখতেছেন and he's going to be the leader, মানে he's going to control the center backs, and Bai needs to be controlled more than someone like Twanzebe isn't that amazing either. He has potential, but he's not, মানে ওইরকম ভাবে he hasn't played as much, and Twanzebe likes a one-on-one, which is good. That's why I prefer him, very honestly. So De Gea, Wan-Bissaka will start even if he's injured, মানে আর কোনো রাইট ব্যাক নাই বলতে গেলে আমাদের মানে that's the first name on the team sheet. You can মানে predict that মানে Wan-Bissaka will start. Wan-Bissaka, Lindelof, Axel Tuanzebe, and left-এ Shaw, তারপরে মিডফিল্ডে ম্যাকফ্রেড। আমি মানে পারভেজ ভাই, I think what you're saying is Fred Pogba will do well, but Pogba-কে মানে খেলাইলে ফ্রেডের প্রবলেমটা কি, ফ্রেড is so error prone এখন, ওকে নিলে he will slip up and make a mistake. I'm not the biggest fan of McTominay either. You guys know this. The audience knows this, and মানে Parvez bhai knows very well. But in a situation where Fred is playing, Fred's সাথে McTominay works best for me at least. Pogba কিন্তু recently he's been more comfortable playing on the wing, and we can use his abilities better in that way. And secondly, I think that also, and তারপর মিডফিল্ড তো বললাম, ব্রুনো, রাইটে রাশফোর্ড, লেফটে পগবা, আর সামনে কাভানি. That's how it's going to be. And একটা question ছিল from Ryan Rafiq. He's saying how important are Bruno and Pogba tonight? Parvez bhai, to answer করেন. And what do you think about it? Massively important, especially Pogba end থেকে তো he already has this UEL winning experience, and he would definitely want to win one and be in a good stead before he goes off for the Euros. But আমাদের ক্লাবের জন্য যে ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার সেটা হচ্ছে বেশিরভাগ এই ক্লাবের বেশিরভাগ প্লেয়ারের কিন্তু এখনো পর্যন্ত ফার্স্ট হ্যান্ড কোনো মানে ট্রফির স্বাদ পায় নাই। there are very few যারা অ্যাকচুয়ালি ট্রফি পাইছে আর কি তাদের ইউনাইটেড প্লেইং ক্যারিয়ারে, or their careers that they had previously. So এদের মধ্যে কিন্তু someone like a Pogba is very important, just being a character over there আর কি, মানে because if he shares his experience of winning it from previous times, তার সেই এক্সপেরিয়েন্স গুলো যদি সে শেয়ার করে, he is a senior pro in the team right now. And same goes for Bruno তো আসলে বলার কিছু নাই, মানে ফুলামের সাথে ম্যাচ যদি হয় বা একটা ওয়েস্ট ব্রমের সাথে ম্যাচ হলেও ও কিন্তু একটা অন্য ইন্টেন্সিটি নিয়ে যাবে, মানে ফর হিম ইচ এন্ড এভরি ম্যাচ ইজ লাইক আ ফাইনাল ম্যাচ এন্ড হি হ্যাজ টু গিভ ইট ইজ অল। সো ওর মেন্টালিটি নিয়ে আমার কোনো কোয়েশ্চেনই নাই হাউ ইম্পর্টেন্ট হি উইল বি এন্ড হি শুড বি, বিকজ সে কিন্তু একটা অঘোষিত একটা প্লেয়ার হয়ে গেছে, যে হচ্ছে যার অ্যারাউন্ডে আমাদের টিমটা অটো বিল্ড হয়ে গেছে। ইট ওয়াজন্ট আ প্ল্যান থিং মেবি যে ব্রুনো আসলে ওকে ঘিরে আমাদের টিম বানানো হবে, বাট আলটিমেটলি এখন হোয়াট এভার চয়েসেস উই আর মেকিং, ব্রুনোকে নাম্বার 10 পজিশনে রেখেই কিন্তু আমাদের চিন্তা করতে হয়। ইফ ইটস আ ডায়মন্ড, ইফ ইটস আ 4-2-3-1, হোয়াট এভার ইট ইজ, যার রিক্রুটমেন্ট চিন্তা করতেছি, এভরিথিং ইজ কিপিং দ্যাট ব্রুনো স্পট ইনট্যাক্ট, এবং ওর অ্যারাউন্ডে কিন্তু আলটিমেটলি টিমটা হচ্ছে, যেটা আমরা আগে পগবাকে নিয়ে চিন্তা করতাম যে হবে, বা অন্য কোনো প্লেয়ারকে নিয়ে চিন্তা করতাম। ইটস নট হ্যাপেনিং। ব্রুনো বাই হিজ ওয়ার্ক এথিক, বাই হিজ ওয়ার্ক এন্ড হোয়াট হি ডাজ ফর দ্য টিম অলরেডি জায়গাটা এস্টাবলিশ করে ফেলছে। সো আই থিঙ্ক ওর মোটিভেশনের কোনো অভাব হবে না, এন্ড I just hope he shows up. কারণ usually দেখা যায় যে Bruno doesn't show up in big games, he doesn't perform, মাঝে মধ্যে অফ ট্র্যাক থাকে। He had enough rest, আমার মনে হয় তার যদিও লাগে না, সে বলে যে সে 2 দিন পর পর ম্যাচ থাকলেও he doesn't matter, মানে সে খেলতে পারবে। But he had enough rest, good rest, and I think he should be in a good vibe, in a situation যেখানে সে জানে যে তার সেকেন্ড সিজনে এসেই his big dream move to United, big club, big aspirations, he will be a big contributor in getting them first major title for himself as well, European title. আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে he has some personal laurels to chase. কয়েকদিন আগে তার একটা ইন্টারভিউতে সে বলতেছিল যে in sporting I had more goals and more assists in a season, so আমি অ্যাকচুয়ালি ওটাকে ক্রস করতে চাইছিলাম, হচ্ছে না, but I'm still trying আর কি, I'll try. So Bruno কিন্তু ওভারঅল এই সিজনে he has added 48 goals. His mentality is elite. He's a team player, but মানে he's a team player হইলেও ওর মধ্যে ভিতরে একটু সেলফিশনেসটা থাকে। He wants to push himself, he wants to push his and performance levels, his stats, he's everything. always Exactly. wanting the ball. He's always wanting the ball. So he has 2 goals short from going to 30 goals this season, which is amazing for a number 10 or for a midfielder whose main job is to create. So ওর ওই দুইটা গোল ও কিন্তু চাবে, he'll try to push for it, মানে আমার মনে হয় he will try to go for attacking runs, he'll try to go and be the man যে actually টিমটাকে একটা ট্রফির দিকে নিয়ে যাচ্ছে with his actions, proper actions, মানে I think he'll definitely do that. And his other aspect is, I think, even without the captain's armband, we know who the leader in that
team is, specifically midfield forward regionটা যদি কনসিডার করি, he is the man. সে মানে কাউকেই আর কি ছাড় দিবে না, সবাইকে তো সে ঝাড়তে থাকবে if there's something wrong or if he feels something is not in place. And another great thing is he has a partner like Cavani up front, যেও কিন্তু খুবই demanding একটা player. So I am really proud and happy about the spine that we have, and Pogba and Bruno are very much part of the spine of United, and very much part of that experienced core যারা actually এই যে ছোট ডিটেইলসই কিন্তু এইসব টাফ ম্যাচেস বা ওয়ান অফ টাইট ম্যাচেস গুলা কিন্তু বের হয়, and these guys know it. Bruno knows it, Pogba knows it, Cavani knows it. So এই কোরটা যদি পারফর্ম করে যায় আজকে, they will be the difference for us আমার কাছে মনে হয়। মানে it could be like Greenwood scoring the winner for us, but them playing well is most essential to get us all those tiny details that we need to win this game actually. গানটা গাবো নাকি জাফির? একটা কমেন্ট আসছে, gave it to Eric Cavani. Anyway, we can move forward. পরে লাস্টে গাইতে পারবো। Let's hope we all can sing this at the end of the game, man. I'm sure he has this big game in front of him আজকে. Thanks Ryan Rafik for reminding us of this song, bro. অ্যাবসলিউটলি। আমার মনে হয় আমাদের কাছে শানুর ভাইয়ের বার্নার অ্যাকাউন্টটা আছে, আমাদের চ্যাটের মধ্যে আছে, কোত্থেকে ইস্ট অর ওয়েস্ট আর্সেনাল ইজ দ্য বেস্ট বলতেছে, মানে ভাই আবার বলতেছে গুড ইভিনিং ফ্রম উনাই, গুড ইভিনিং শানুর ভাই, আই থিংক দ্যাট ইজ শানুর ভাই, গুড ইভিনিং ফ্রম উনাই। ভাই উনাই আপনাদের বাদ দিয়ে দিচ্ছে, আপনারা এখন উনাই করে লাভ নাই। ওইটাই এখন তারা হচ্ছে দে বিহেভিং লাইক উনাই ইজ देयर ম্যানেজার, মানে ওই ফিলটা এসে পড়ছে, ভর করে গেছে ওদের উপর। There is a very conflicting opinion. I want to show this. As Hanzala Kaif is saying, if Ole plays Maguire, it would genuinely be the stupidest thing he could do. Maguire is a centre back, and an injured centre back is such a risk. It's not like he's a striker that you can chuck him in, though. And about Udik Diye, Ishak Bhaiya is saying, Maguire with 1 foot is 1.5 times better than our other centre backs. That is true. Thoughts on that? I personally say that my personal thought is that if Maguire is fit, which Ole knows best, if he is fit, তাইলে ওকে খেলানো যায়, বাট আমার কাছে মনে হয় না হি ইজ ফিট, কারণ ও কিন্তু ট্রেনিং ও জয়েন করেনি। আচ্ছা, সাপোজ আমরা ধরলাম ও হচ্ছে ফিট, তো যদি ম্যাগুয়ার ফিট থাকে, হ্যাঁ এখানে যে পয়েন্টটা যে মেনশন করছে যে একটা সেন্টার ব্যাক যখন দেখা যাচ্ছে একটা বা দুটো ট্রেনিং সেশন যখন আসছে, তখন ও হয়তো 100% রেডি থাকে না, বাট আমাদের যে কোনো সেন্টার ব্যাকদের থেকে ম্যাগুয়ার অনেক অংশে ভালো, ফার্স্ট অফ অল। আর ম্যাগুয়ারকে ঘিরে আসা আমাদের সিস্টেমটা, যেমন ম্যাগুয়ার যদি না থাকে আমরা কিন্তু এরিয়াল বলগুলো আমরা কিন্তু বল প্রগ্রেস করতে পারি না, আমরা কিন্তু বল করতে পারি না, আমরা কিন্তু বল ডিফেন্সে বেরি করতে পারি না, ডিফেন্সে আমাদের কোনো বেরি হয় না, ইয়ে নাই, কোনো ফিজিক্যালিটি থাকে না, কোনো লিডার থাকে না, এই তিনটা বড় জিনিস থাকে না বলা যায় ম্যাগুয়ার যদি না থাকে। তো সেক্ষেত্রে ম্যাগুয়ার যদি ফিট থাকে ওকে অবশ্যই খেলাতে হবে, যে কোনো অবস্থা। যদি 50% 60% ফিট থেকে যদি মাঠে নামতে পারে ওকে নামাতে হবে ভাই। ওই টুয়ানজেগো বেলি চাইছে, আই থিংক ম্যাগুয়ার ইফ হি ইজ 50-60% ফিট, আমি ওটাতে এগ্রি করি। আই এগ্রি উইথ ইশাক ভাই দ্যাট হাফ ফিট ম্যাগুয়ার ইজ স্টিল বেটার দেন আ বাই। But we watched. I even watched yesterday's training session. Or Amar Pore, they had that training session yesterday. He wasn't training at all. And এমনও যদি হয়তো he's training secretly, আলাদা, মানে দেখা যাচ্ছে না, সেটাও কিন্তু না। He was sitting at the dugout, mostly ওলের সাথে আশেপাশে ওর সাথেই ছিল। ঠিক আছে, এটা কিন্তু আমার দেখে মনে হচ্ছে যে if he would have played at least by now parallelly সে লুকায় বা অন্য কোনো জায়গায়, he would have at least tried to do something. এখন একেবারে জিরো, মানে কোন জিরো ওয়ার্ম আপ বা জিরো ট্রেনিং করে ইটস লাইক মানে অনেক বেশি রিস্ক ফ্যাক্টর লাগে আমার কাছে, বিকজ মানে এটা করলাম না হয় বুঝলাম যে ম্যাগুয়ার কে হয়তো ওলে নামানোর প্ল্যান করছে, বাট হি ইজ ট্রাইং টু ব্লাফ ইট, বা ওর ফিটনেস। এখন ম্যাগুয়ার কে যদি জিজ্ঞেস করে ওলে বারবার এটাই কিন্তু বলছে প্রেস কনফারেন্সে, আল কিপ ইট টিল দ্য লাস্ট মিনিট, আল আস্ক হিম, ইফ হি সেজ ইয়েস আল প্লে হিম। তো এখন মানে তাই বলে কি ইয়াদের কোনো রেসপন্সিবিলিটি নাই যারা দেখতেছে যে টু বি ফিট and to be match fit are two totally different things. So এখন half match fit Maguire, like 50% fitness যদি বলি, if he plays in that way, okay, actually ওর যে ন্যাচারাল কাজটা করার কথা সেটা করতে পারবে। Maybe the heading he would be able to do, because ওটার জন্য এত মুভ কিছু করতে হবে না, he just has to anticipate and be in positions. But ও যদি বল নিয়ে আগাইতে চায়, can he do that? I'm not sure if he can do that. তারপরে ধরো if that happens, that would be a good trick in a way, কারণ আমার কাছে মনে হয় এমেরি is
whenever he's planning, I think he's planning for either Twanzebe or Bai. I don't think he would be stupid enough to plan for Maguire. But if Maguire's there, they might have to change their plan and get Baka one-on-one with Maguire, try to get past him or something like that. কিছু একটা তো করতে হবে, because আমার কাছে মনে হয় it will be an advantage but also a disadvantage, because the players, the moves that they have practiced in the last 1 week. Exactly. ফুলামের সাথে যখন খেলছি, হ্যাঁ, তারপরও যতগুলো ট্রেনিং সেশন হয়েছে বা যা হয়েছে, those were done without Maguire, right? So এখন হঠাৎ করে জাস্ট ম্যাচ কনটেক্সটে আরেকজনের জায়গায় ম্যাগুয়ার চলে আসলো. I'm not sure if that's a good decision. So I wouldn't say it's like the most stupidest one. Ole might do that because if he really trusts Maguire that much over a fit Twanzebe or Bai, I'm not sure if he should, because এটা আসলে একটা প্লেয়ারের প্রফেশনাল ইন্টিগ্রিটিও কিন্তু আঘাত দিবে. লাইক how bad is Twanzebe actually? ওকে যে আমরা নিবই না, একটা 20% fit, 30% fit Maguire কে নামাবো. I would be more proud if Twanzebe comes out and wins it for us, because our academy deserves it. And he was the leader of our age level teams, and he has that leadership quality in him, man. Bhai, ও নেইমার এমবাপ্পেরে যদি এক রাতে ঠেকাইতে পারে একটা UCL type of hype ম্যাচে, I have no problems putting him up in this final. আমার কাছে অন্তত সেটাই মনে হয়. Parvez bhai, that was a different system. Let's move to this comment. In fact, the problem with Maguire is he hasn't played for quite some time now. Also, his confidence takes some time to pick up. I want him to play tonight, but I'm so scared that he might do something wrong. And I completely agree with this, because when you don't play a player for a long time, apni oke namale, very high chance that he will get problem hoite pare, and he will have a lack of confidence, obviously, তাই না? And ওইটা হবেই, because that's natural, that's how a person is, that's how humans progress. আপনি যদি অনেকদিন কিছু না করে থাকেন, আপনি যখন when you come back into it, you're going to naturally be rusty. And ওইভাবে একটা ফাইনালে ম্যাগুয়ারকে I don't think, আমি পার্সোনালি বলবো না স্টার্ট করাইতে. if he trained for the last few matches, আমি বলবো যে হ্যাঁ ঠিক আছে, last few days তাইলে ওকে নামানো যাইতো, বাট ও তো ট্রেনও করে নাই. And if Ole is planning to start him, this is going to be the biggest mind game ever from Ole. I'm never trusting what Ole says. Ole যদি বলে আমি ম্যানেজার, আমি তাও ট্রাস্ট করব না, আমি তাও শুনবো না. I don't trust him. ওর কথাবার্তা আমি এমনও ট্রাস্ট করি না. So that's exactly. And তো আমরা এটা নিয়ে বললাম, একটা কোয়েশ্চেন আসছে, what if Dean starts? আমি বলবো Dean স্টার্ট করবে না. Dean won't start. Not gonna happen, man. What would happen? Like, it won't happen basically. এটা হওয়ার চান্স হচ্ছে ম্যাগুয়ারের খেলার চান্সের থেকেও কম আর কি, আমার কাছে পার্সোনালি এটাই মনে হয়. এটা ম্যাগুয়ারের খেলার চান্স বেশি অ্যাকচুয়ালি. এটা ম্যাগুয়ারের চান্স বেশি. এট ফার্স্ট ও হচ্ছে আমাদের ইএলএ ফার্স্ট চয়েস গোলকিপার, আর তারপর ফাইনালে I think হেন্ডারসনকে স্টার্ট করা হবে. আমরা এখনো বলতে পারতেছি না whether he is whether EA is our first choice goalkeeper or not. Who's our first choice goalkeeper, we don't know yet, because it's been দুইজনই ফার্স্ট চয়েস. দুইজনই ফার্স্ট চয়েস থাকুক. So Sadman Raim is asking, should we go with Greenwood tonight to exploit the right channels if Villareal stack on left to prevent Shaw's link up? আমি কিন্তু বলবো শয়ের লিঙ্ক আপ কম থাকে when we're playing with Pogba or Rashfordের লেভেলের লিঙ্ক আপটা হয় না শয়ের, so ওর ইমপ্যাক্ট একটু কমে যায়. ট্রু. Well, আমি যখন when we talk about the Villareal team, তখন আমি অ্যাকচুয়ালি কিছু ট্যাকটিক্যাল অ্যাসপেক্টস নিয়ে কথা বলতে চাবো আর কি, যে where the battles would happen in the field, যে কারণে কোন লাইনআপটা আমি চুজ করছি স্টার্টিং লাইনআপে, I actually did not give much logic. আমি more or less just আমার প্রেফার্ড লাইনআপটা বলছি, বাট কেন আমি চাইতেছিলাম গ্রিনউড থাকুক স্টার্টিং এ, সেটার পিছে কিন্তু there are specific reasons. So আমি একটু এটা নিয়ে নেই, আমি একটু যা রিলেটেড টু আওয়ার টিম কমেন্ট গুলো নিয়ে নিই, তারপরে আপনারা নিয়ে কথা বলেন about Villareal কথা বলেন. Now wait a second. How do you think Ole can fuck up tonight? What do you not want Ole to do? Nafis bhai, what are your thoughts on that? লাইক যেমন ফার্স্টে ফার্স্টে একটা কমেন্ট আসছিল পড়লাম, সেটা হচ্ছে ইউএল এর সেমিফাইনালে গতবার সেভিয়ার সাথে ওলে স্টার্ট করাইছে হচ্ছে পগবা, ফ্রেড আর ব্রুনো মিডফিল্ড 3. তো এটা করে কিন্তু আমাদের প্যারা হয়ে গেছে, কারণ ফ্রেড মেড হিজ মিস্টেকস, লিন্ডেলফ মেড হিজ মিস্টেকস, আমরা অনেক অ্যাটাক করছি, বাট আমি মেইন কথা যেটা সমস্যা সেটা হচ্ছে ওলে যেন কোনো এক্সপেরিমেন্ট না করে, আমাদের যে রুটিন লাইন আপে যেন যায়, এটা হচ্ছে আমার ফার্স্ট ডিমান্ড ওলের থেকে. এটা বাদে আসলে আর ওলে কোনো প্রবলেম আছে বলে মনে করি না, কারণ
হি ক্যান মোটিভেট হিজ প্লেয়ার্স, হি ইজ এ ফ্যান্টাস্টিক ম্যান ম্যানেজার। তো এটা নিয়ে কোনো কোয়েশ্চেন নাই যে এরকম ফাঁক আপ করবে না 100%। শুধু লাইন আপ নিয়ে যেন একটু এক্সপেরিমেন্টটা যেন না করে, এটা হচ্ছে আমার হোলের প্রতি অ্যাডভাইস আর কি, ফ্যান হিসেবে। এটা বাদে আর কিছু আই থিঙ্ক ওইটাই প্রবলেম হবে মানে না। I understand. It's and as Sadman again said, I think we're almost forced to play McTominay and Fred because our defense has already taken a hit by the absence of Maguire. Pogba has never been a defensive midfielder, which is very important in a double pivot and has recently excelled in wings. আমিও বলবো মানে পগবার মধ্যে কিন্তু আমি ডাবল পিভটে ওকে হঠাৎ করে এই ম্যাচে ডাবল পিভটে নামানোর আমি কোনো মানে দেখতেছি না, বিকজ আমি কিন্তু পারবে না, ওকে পারবে না। খুবই কম দেখছি সেন্টার মিডে খেলতে। ও সেন্টার মিডে এবার কয়টা ম্যাচ খেলছে আমি শিওর না, বাট খুবই কম খেলছে। আমি এবার এক্সপেক্টিং খেলে নাই, এবার খেলে নাই, গত বছর লকডাউন মানে পোস্ট লকডাউন লকডাউনের যে পরে তো ম্যাচগুলো হি ওয়াজ ফিক্সড। 11 আমরা 12 4-2-3-1 হি ওয়াজ দেয়ার, হি ওয়াজ না হিম এন্ড 4-3-3 ম্যাটিস, তে হিম 4-3-3 এন্ড তে ম্যাটিস, হ্যাঁ হ্যাঁ হিম এন্ড ম্যাটিচ ওটা হচ্ছে এক্স্যাক্টলি। 4-2-3-1 ছিল বলা যায়, কারণ হিম এন্ড ম্যাটিস স্টার্টেড অ্যাট পিভট আর ব্রুনো ফেরনান্দেজ। এটা ছিল আমাদের আই ইয়ে, ওরা অনেক ভালো খেলছে কিন্তু এই ট্রায়ালটা ভাই অনেক ভালো আসলে খেলছে। আসলে কিন্তু মানে ওইটাতে না দ্যাট ডিপেন্ডেড আ লট অন ম্যাটিচ। আমরা ম্যাটিচকে নিয়ে বলি নাই, বাট ব্রুনো মার্শিয়াল এগুলা যত ইম্পর্টেন্ট ছিল, ম্যাটিচ প্লেড আ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট রোল ইম্পর্টেন্ট। ইন দ্যাট টিম এজ ওয়েল, ভেরি আই ইম্পর্টেন্ট উইশ রোল। ম্যাটি ওয়াজ 5 ইয়ার্স ইয়ঙ্গার ভাই, Exactly. কারণ মানে যদি this is exactly ম্যাটিস, I wish Matic and Same Cavani for were five Cavani six as well. years younger. Save for সেম Cavani as গোস well. ফর কাভানি, হ্যাঁ সেম গোস ফর মাতা। আই Mata থিঙ্ক is still so much class আর কি। Mata যতই ক্লাস, old হয়ে যাক, his legs may ক্লাস। have given up, but he's so much class. I'd say মানে class and everything অনুযায়ী he's up there with Bruno. This is a very interesting point. Without Maguire, we have only won one game out of four, which is a bit concerning. আসলে ম্যাগুয়ারকে ছাড়া one game out of four হারছি, but we don't have any options আজকে. We've seen আমাদের there is no hiding the fact that our defense is worse with উইদাউট ম্যাগুয়ার। বাট কিছু করার নাই, এখন আপনি ওকে নামাতে পারবেন না। তো 4টা ম্যাচ না খেলে এখন ফাইনালে নামলে তো there is a high chance he plays worse, and this is a major confidence hit on a player who already wants to leave. কনজেভে কিন্তু he's sort of contemplating his future. ও কিন্তু বলতেছে ও এখনো শিওর নাও থাকবে না কিনা, এটা আমি দেখছিলাম কোথায় জানি। বাইলি তো বলে দিছে ভাই তো বলেই দিছে মানে উইল গেট ইনটু দ্যাট লেটার। সো এটা বলার পরে হ্যাঁ, তো আমার কাছে মনে হয় না যে ম্যাগুয়ারকে আমরা ওরকম ভাবে মিস করবো। সো আমরা উইভ টকড আ লট অ্যাবাউট ইউনাইটেড, লেটস মুভ অন টু ইনফ্যাক্ট Villarreal's tactics. I haven't watched Villarreal play much, but you both have. So আপনাদের thoughts কি on this? মানে Nafis bhai, as you have clearly watched Villarreal for a long time, I'd like to hear from you. What do you think? ভাই ভিয়ারিয়ালের যে মানে স্টার্টিং ইনিশিয়াল যে ফার্স্ট যে লাইন আপটা থাকে সেটা ফারিদের আমার সাথে হয়তো অ্যাগ্রি করবে। 4-4-2 বলা যায় মোটামুটি। 4-4-2 মধ্যে মানে 4টা ইয়ে থাকবে, মানে ব্যাক ফোর থাকবে, 2টা সেন্টার মিডফিল্ডার থাকবে, 2টা উইঙ্গার, মানে 2টা রাইট সাইড আর লেফট সাইড মিডফিল্ডার, আর উপরে 2টা স্ট্রাইকার। তো জিয়ার্ড মরিনো আর প্যাকো আলকেসা মোটামুটি ওদের ফার্স্ট চয়েস 2টা স্ট্রাইকার। তো আই থিঙ্ক জিয়ার্ড মরিনো আসলে স্ট্রাইকে খেলে না, ওই নিচে নামে খেলে, লাইক নাম্বার 10 আর নাম্বার 9 ওটা মাঝে মাঝে সেকেন্ড স্ট্রাইকার, শ্যাডো স্ট্রাইকার পজিশনে খেলে। আর তার সাথে প্যাকো আলকেসা নাহলে কার্লোস বাকা থাকে। তো আই থিঙ্ক ওদের যে স্টার্টিং লাইন আপে যে যেটা ফ্রন্ট দিয়ে আমি শুরু করলাম, ফ্রন্টে অবশ্যই এরা সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট প্লেয়ার ওদের। তো এই দুটো থাকবে। ওদের যে কার্লোস চুকুয়েজে না কি জানি নাম ওর, কার্লোস চুকুয়েজে না, ওর নাম হচ্ছে স্যামুয়েল চুকুয়েজে। ও হচ্ছে ইনজুর্ড, ও কিন্তু অনেক ভাইটাল প্লেয়ার ওদের, কারণ ও স্কিলফুল রাইট লেফট লেফট ফুটেড প্লেয়ার, রাইট উইঙ্গার। আর ও কিন্তু অনেক বক্সে ড্রিফট করে ঢুকতে পারে। তো চুকুয়েজে না থাকা ওদের জন্য একটা মানে বিগ মাইনাস আই থিঙ্ক। তো ইয়েরেমি পিনো খেলে, ওর খেলা আমি দেখছি, ও অ্যাভারেজ প্লেয়ার কিন্তু হি ক্যান হ্যাভ হিজ মোমেন্টস। কারণ যেমন ওই মাদ্রিদ না কার সাথে একটা গোল পর্যন্ত দিল দেখলাম। তো ইয়েরেমি পিনো উইল স্টার্ট এট রাইট সাইড, আর লেফট সাইডে হচ্ছে ম্যানু ট্রিগারস অ্যাজ ইউজুয়াল, ওদের ফার্স্ট চয়েস লেফট উইঙ্গার। আর মাঝামাঝি যেটা সেটা হচ্ছে এটিনে কাপু আর হচ্ছে ড্যানি পারেহো। তো এতিনে কাপুর ব্যাপারটা পরে আছে, ড্যানি পারেও বলা যায় ওদের ভাই, ওদের মানে কন্ট্রোলার হচ্ছে ড্যানি পারেও। ওকে ওকে নিয়ে খুব একটা কথা হয় না, সবাই পাউ তোরেস আর জেরার্ড মরিনোকে নিয়ে কথা বলে। বাট আই থিঙ্ক ওদের যে খেলাটা, ওদের যে সিস্টেমটা পুরোপুরি ড্যানি পারেও বেস্ট। মানে ও যদি বলটা যদি প্রোগ্রেস না করে আর ওদের যদি ওই ডিস্ট্রিবিউশনটা না থাকে, তাহলে কিন্তু লাইক ফার্গুসন একটা কাজ করছে ওই ইয়ের সাথে, এসি মিলানের সাথে, আমরা সবাই জানি যে পিলোকে আটকানোর জন্য ইয়েকে নামাই দিয়েছিল, কি বলে, পার্ক। হ্যাঁ পার্কিনসনকে নামাই দিয়েছিল। তো এটা যেহেতু হয়েছে, তো আই থিঙ্ক
যদি ড্যানি প্যারোকে যদি আমি আটকাতে পারি, তো ওদের খেলাটা কিন্তু আমরা অনেকটাই করে দিতে পারবো আর কি, আটকাই দিতে পারবো। তো আই থিঙ্ক আন্দ্রে হেরাও তো আমাদের নাই, তো ফ্রেড আর ম্যাকটোমিনের দুজনের একজনকে ড্যানি প্যারোকে মার্ক করতেই হবে। সে যদি করে, আজকে আমাদের জেতার চান্স কিন্তু অনেকটা বেড়ে যাবে, কারণ ওর যে পাসিং লেন গুলো বন্ধ করে দিতে পারে, ওকে যদি মিনিট টু ডিস্টার্ব করতে পারে আর কি, তাহলেই মোটামুটি ওদের খেলাটা অনেকটা ডাউন করবে আই থিঙ্ক। তো দানি পারে ওদের এটা মোটামুটি কি প্লেয়ার। আর ওদের ব্যাকফোর যেটা ওয়ান ফয়াত, এখানে রফিক ভাই কমেন্ট করছে একটু আগে, ওয়ান ফয়াত নাও খেলতে পারে, ইজ ইনজুর্ড। তো ওয়ান ফয়াত না খেললে ওদের রাইট ব্যাকে আরেকটা কে স্টার্ট করবে আই ডোন্ট নো, বাট যদি থাকতো, ওয়ান ফয়াত যদি থাকতো, তো এক্ষেত্রে আমাদের একটা অ্যাডভান্টেজ ছিল, কারণ ওয়ান ফয়াত অনেক এক্সপিরিয়েন্স একটা প্লেয়ার, ফিজিক্যাল একটা প্লেয়ার, বাট হি ল্যাক স্পেস, আর ওর অ্যাক্সিলারেশনটা খুব খারাপ। তো এক্ষেত্রে যদি আমরা রাশফোর্ডকে যদি রেড সাইডে স্টার্ট করাতে পারতাম, আর তার সাথে যদি আহ শ যদি ওর সাথে লিঙ্ক আপ করে উপরে যেতে পারতো, সেক্ষেত্রে ওয়ান ফয়াত উড হ্যাভ স্ট্রাগলড। ও যদি খেলতো, কিন্তু ও সম্ভবত খেলবে না, ইজ ডাউটফুল, নট আউট, ডাউটফুল আর কি। তো ফয়াত না থাকা ইজ আ মাইনাস ফর আস, অলদো হি ইজ দেয়ার ফার্স্ট চয়েস রাইট ব্যাক আর কি। তো ফয়াত হয়তো খেলবে না। আর হচ্ছে এই দিক থেকে সেন্টার ব্যাক পজিশনে ওদের রাউল আবিউল আর হচ্ছে পাউ তোরেস, রাইট সাইডের রাইট ফুটেড প্লেয়ার, লেফট ফুটেড প্লেয়ার, দুজনেই সেন্টার ব্যাক। আর এটা আমার মনে হয় ওদের জন্য পারফেক্ট একটা কম্বিনেশন, কারণ রাউল আবিউল অনেক এক্সপিরিয়েন্স একটা প্লেয়ার, আগে বোধহয় নাপোলিতে খেলতো, ও অনেক এক্সপিরিয়েন্স একটা প্লেয়ার, বয়স আছে, আর হি ইজ ফিজিক্যাল, ও হি ক্যান রিয়াল হেড। মাদ্রিদেও খেলতো আগে। রিয়াল মাদ্রিদও খেলতো, ও 12 সালে বোধহয় খেলতো, আমি ফিফাতে দিয়েছিলাম। আর হচ্ছে পাউ তোরেস ইজ, বলা যায় ভাই, মানে ইউরোপে ওয়ান অফ টপ ট্যালেন্ট এর মধ্যে, সেন্টার ব্যাকদের মধ্যে। হি ইজ এ ফ্যান্টাস্টিক গেম লিডার, হি ইজ আ ভেরি গুড পাসার অফ দ্য বল। ওর দুটো সমস্যা, একটা হি ল্যাক্স এ বিট অফ পেস, এটা ট্রু। সবাই যখন বলে খুবই পেস ল্যাক করে, সেটা হয়তো না, মানে ওর স্প্রিন্ট রিকভারি এগুলো সব ভালো আছে, মানে মোটামুটি একটা যে রানের পেসটাও একটু কম। আর ফর আ 6'3", হি ইজ আ বিট শাই এট হেডিং আর কি। দেখা যায় যে মানে হি ডাজেন্ট টেক মেনি রিস্ক, 50-50 রিস্ক তো নাই না। আর তার উপর ওর মানে হেডিংটা আসলে আমার খুব একটা কনভিন্সিং লাগে নাই। তো তাও তো সেটা, বাট হি ইজ এ ফ্যান্টাস্টিক গেম রিডার, ওর কোনো এরর নেই খুব একটা। তো ইট উইল বি প্রবলেম ফর কাভানি টু গো পাস হিম, গো পাস পাউ তোরেস আর কি। আর ওদের লেফট ফুটে আলফোনজো পেদ্রাজা কে জানি খেলে, ও শিওর। আর রুলি তো ওদের গোলকিপার, যথেষ্ট ভালো গোলকিপার বলা যায়, ওদের সেভটা ভালোই করছে এবার। তো আই থিঙ্ক দ্যাটস দ্য লাইন আপ ফর দেম। আহ, আরেকটা কোয়েশ্চেন আসছে, Foyth won't play tonight is what I'm hearing. Who is he? I have no idea about the Villarreal. I'm gonna আমি come to ফয়েত ফয়েজ him. তো ও বললাম, কি ইয়েতে ছিল না আগে? ওয়াজ হি ইন টটেনহাম? ওকে তো টটনহাম, হি আমি ওয়াজ ইন টটেনহামে টটনহাম, মনে হয় Uh, ইয়েস, শুনছি। Jose, হি ওয়াজ এ হি ওয়াজ টটনহাম ইন প্লেয়ার। টটেনহাম, তারপরে সে ওখানে গেছে আর কি। মোটামুটি একটা রেটেড ছিল, ইজ ফিজিক্যালি স্ট্রং এন্ড বিগ, ইয়েস, বাট আই ডোন্ট থিঙ্ক হি ইজ গোয়িং টু বি দ্য মেইন কনসার্ন আর কি। ওর না খেলাটা আমার মনে হয় না ভিলারিয়াল কে খুব বেশি উইক Chukwueze বানায় খেলবে? দিবে, বিকজ Chukwueze না, খেলবে? চুকোজে ওয়ান প্লেয়ার ফর শিওর। চুকুয়েজারও খেলার চান্সেস Chukwueze কিন্তু নাই খুব আর কি, ফাস্ট। মোর অর লেস ওটাই Chukwueze বলছি। হি ইজ কিন্তু 100% আউট। Chukwueze was dominating Arsenal. I remember. আর্সেনাল, আমি ইয়েস, দেখছিলাম। হি No, ওয়াজ and He was. as far as I got to see regarding Villarreal's overall gameplay this season under Emery and UEL campaign specifically, and then even comparing it with their La Liga campaign, মানে ওদের অনেক স্ট্যাটস কিন্তু মিসলিডিং আর কি। ওরা যে লা লিগায় 7th আছে, এটা একটা মিসলিডিং ফ্যাক্ট। ফর ইনস্টেন্স, কারণ they have the fourth highest number of goals in the league. They have, attacking wise, they have the best attributes after the front three. মানে রিয়াল মাদ্রিদ, বার্সা, অ্যাথলেটিকোর পরে। সো হিসাবে বাই দোজ স্ট্যাটস দে শুড বি অ্যাকচুয়ালি মেবি ইন ফোর্থ, যদি ওভাবে চিন্তা করি। বাট তারা তাদের 7th প্লেসটা একটা মানে অন্যরকম একটা ফ্লেভার দিচ্ছে, দেখে মনে হচ্ছে দে আর নট গুড এনাফ, বাট দে আর অ্যাকচুয়ালি গুড এনাফ টু বি ইন টপ 4 ইন লা লিগা। ইয়েস, ওই ইয়েস। ধরনেরই একটা টিম, এন্ড দে আর ভেরি ডিসিপ্লিন। প্রথম কথা এটাই। এবং যেটা অলরেডি নাফিস মেনশন করতেছিল, যে দে হ্যাভ আ সলিড ডিফেন্স এন্ড দে হ্যাভ পারেহো। এই যে বেসটার, এই যে ওদের অ্যাটেম্পটটা টু ট্রাই টু প্লে ফ্রম দ্য ব্যাক এবং ট্রাই টু ইউজ অল দিস গুড ট্যাকটিশিয়ানস অন দ্য বল, ওরা কিন্তু খুব এরিয়াল বেসড খেলা খেলবে না। দে ওয়ন্ট হুফ দ্য বল আপ। ওরা কিন্তু they'll try to build from the back. They'll use each and every inch of the space to spread out their midfielders and try to make the field as big as possible and pass those balls in. So বেসিক আইডিয়া যেটা, সেটা হচ্ছে জাস্ট লাইক আদার স্প্যানিশ টিমস। আমার যেটা লাগছে ভিলারিয়ালের, যে দে উইল প্লে আ গুড পজিশন বেসড গুড ফুটবল গেম। সো এইখানেই আমার কোয়েশ্চেনটা ছিল, যে কারণে আমি আমার ইউনাইটেড লাইন আপেও আই ওয়ান্টেড কোয়ালিটি মিডফিল্ডার্স ইন দ্য টিম আর কি। কারণ
if we hand them over the possession দেখা যাবে যে ওরাই পজিশন ডমিনেট করে যাচ্ছে and they will create attacks কারণ এমন যদি হতো যে তারা একটা টুথলেস অ্যাটাক ফর ইনস্ট্যান্স আমরা সোসিদাদের সাথে খেলছি সোসিদাদ যতটুকু না মানে আউট পারফর্ম আমরা তাদেরকে করছি ইট সিম লাইক মেন্টালিটি ওয়াইজ তারা একটু নিজেরা স্কেয়ার্ড ছিল তারা যদি আরেকটু কনফিডেন্ট থাকতো ওই সোসিদাদ টিমটাই কিন্তু ইউনাইটেডকে অনেক প্রবলেম দিতে পারতো প্লাস দে ডিড নট হ্যাভ ইনফর্ম ফরওয়ার্ডস মানে তারা হয়তো বিল্ড আপ করতেছে ফাইনাল থার্ডে যায় কিন্তু দের ইজ নো ওয়ান ফিনিশিং ফর দেম সো কিছু চান্সেস এদিক সেদিক মিস হয়ে গেছে হ্যাঁ হ্যাঁ মিস করছে বাট when you look at Villarreal they actually have the guy Gerard Moreno who has I think just he's second to Lionel Messi in terms of goals scored in La Liga this season so she কিন্তু peak form Benzema pore peak form exactly sorry Benzema pore so third and then you have Baka who has been recently very good for them সেও কিন্তু goal scoring form-এ আছে so there are few players যারা খুবই clinical if you look at Villarreal they might not create 1,000 chances but they have forwards যারা clinically finish করতে পারবে so I don't think they won't miss a lot of chances সুযোগ যদি দেই বল যদি ওদেরকে খেলতে দেই ফুটবল they will play the football out of us মানে যেটা ইউনাইটেডের সবসময় বেসিক প্রবলেম থাকে স্প্যানিশ টিমের এগেইনস্টে যে ওরা আমাদের থেকে বেটার ফুটবল খেলে ফেলবে and we don't have the capability to cope with it and just have to rely on counters so what to do that what to counter মানে ওটাকে কাউন্টার করতে হলে আমাদের কি করতে হবে ওই পার্সপেক্টিভ থেকে আমার মনে হয়েছে যে আমরা যদি ফ্রেড ম্যাকটমিনি নিয়ে সিটব্যাকই করি we will never have possession of the ball in the midfield সারাক্ষণ ওদের কাছেই বল থাকবে I wish we had a DM exactly ওই যে মাটিচ হইলে কিন্তু হ্যাঁ পগবা মাটিচ ডেফিনেটলি বেটার কম্বিনেশন বাট আমি জোর জবরদস্তি পগবাকে এই স্টার্টিং লাইনআপে ঢুকাইতে চাচ্ছি বিকজ আই ডোন্ট ওয়ান্ট হিম টু বি আ সুপার সাব এখন আমরা যদি আমাদের ফরমেশনে র‍্যাশফোর্ডকে ডানে খেলাই উই আর লুজিং হিজ গোল স্কোরিং অ্যাবিলিটিজ ওই ডান সাইড থেকে দ্য মোস্ট হি ক্যান ডু ইজ ক্রস বাট এই ওয়েন হিজ ফ্রম দ্য লেফট আমরা অনেকগুলা বার কিন্তু দেখছি যে র‍্যাশফোর্ড ইউএলও দেখছি অনেকবার opponents keeping a high line Sociedad kept a high line Granada তো মানে they are a different kind of a La Liga team ওদের কথা বলে লাভ নাই but whoever plays a bit of a high line যেটা Villarreal এর খেলার অভ্যাস আছে Lindelof can just put off one big ball and one nice ball off to Rashford for that run and then he can just cut in and finish মানে এই ধরনের গোল কিন্তু আমরা অনেকবার দেখছি এই সিজনে from United and Pogba যদি ডিএম পজিশনে থাকে he can be that quarterback for us as well যে পিছন থেকে he can give those passes through to our wingers Greenwood Rashford দুই সাইডে থাকলে we will exactly we have to cut through Villarreal by using our pace through the wings basically they have Raul Albiol ও কিন্তু নড়তে চড়তে পারবে না if they play a high line and if Rashford's running towards him and if that other left back ওদের left back is their more forward going person যে হচ্ছে উপরে ওভারল্যাপ করে যাইতে পছন্দ করে so I have a feeling that মানে ওই জায়গাগুলো we can utilize like very আমাদের লেফট উইং দিয়ে যদি if we can move মানে আমরা কিন্তু ওই গ্যাপটা ইউটিলাইজ করতে পারবো বাই পুটিং দোজ বলস ওভার দ্য টপ এন্ড আই উড বিলিভ যে যদি পগবা উপরে খেলে না we won't be able to use him মানে ওর আলটিমেটলি নিচে নামতেই হবে আর কি ওই লেফট উইং এও যদি থাকে he won't get the ball Fred McTominay won't be able to provide you the ball so পগবাকে পিছে লাগবেই to provide the ball he is not here for defensive attributes কারণ আমার মনে হয় না ভিলারিয়াল আমাদেরকে মানে we don't need মানে a team যারা হচ্ছে খুব বেশি প্রেস করে উল্টাপাল্টা অনেক কিছু করতে হবে they will try to keep possession বা যখন আমাদের পায়ে পজিশন থাকবে they won't press a lot Villarreal is not a pressing kind of a team so the big scare when we have Fred and McTominay is যে বা not to have Pogba is because যখন opponent press করে Pogba loses the ball in our half ওটা থেকে আমাদের একটা প্রবলেম হয়ে যায় but Villarreal against I don't think if we have Pogba and any one of McTominay Fred whoever is there Pogba can be that generator of attacks from the base of our team কারণ Maguire নাই so you need actually someone at the base to provide those balls and those situations create those situations for our wingers we have to bypass the midfield of those teams so we need Pogba at the base এটাই আমার মনে হচ্ছে because even Nafis said a lot of good midfielders they have at the base of their attack and if we just give the ball to them ওরা ওই বল ইউজ করে অনেক কিছুই করে ফেলতে পারে উইদাউট পজিশন আই এম নট ভেরি কনফিডেন্ট যে ম্যাগুয়ারকে ছাড়া উই ক্যান হোল্ড অফ ফর লং ইভেন উইথ ম্যাকটমিনি এন্ড ফ্রেড মানে আমার কাছে এই ম্যাচের কনটেক্সটে মনে হয় না উই নিড ম্যাকটমিনি এন্ড ফ্রেড টু স্টপ দিস অ্যাটাকার্স ওরা কিন্তু ওরকম না they'll be like a bunch of matas playing silky smooth football it's not physical game from their end so matas derke ঠেকানোর জন্য আমাদের বুদ্ধি লাগবে we don't need bodies like McTominay has or we might need Fred's work rate যেটার জন্য আমি actually Pogba Fred বলছিলাম আমার predicted lineup because I need the work rate from Fred and I need that quality of initiating attacks from Pogba so that's why I thought this could be a tactical move ডিফেন্সিভ রোলটা খেলতেই হবে না I would actually prefer us to call this lineup like a 4-1 something
4-1 and then 4-1 going 4-1-1 and then 4-1-1 however you call it. I want Pogba to be at the base helping us in the central region. I don't want him to be wasted on the wings, honestly. ওকে উইং এ রাখা মানে র‍্যাশফোর্ড কে আউট অফ পজিশন রাখা and then গ্রিনউড কেও না রাখা. So I don't know. এগুলা নিয়ে বলতেছেন যেহেতু আমাদের শানুর রাব্বানি বার্নার অ্যাকাউন্ট বলতেছে ডিএম এর জন্য জাকাকে নিয়ে যান সেরা ডিএম. ভাই লাগবে না ভাই, আজকে না ভাই প্লিজ এই ইউএল এর রিভিউ দিন. I don't want to talk about Chaka. We're very happy with Fred and McTominay both. Also, another thing that Ishak bhai said, he is probably on the ball best center back in the world. Pau Torres, his line breaking. It's true. Karan Pau Torres but can he? Nafis has watched more of Pau Torres, maybe, and also maybe Ishak. I haven't watched Pau Torres a lot to be able to comment. But আমার নাফিসের জন্য just একটা question ছিল, if he can answer, যে can he again be a Lindelof case? If he is shy to tackle, he is a good ball playing player. Lindelof is the same. মানে ও কিন্তু ওই মোল্ডেরই লাগে আমার কাছে. Is he another Lindelof নাকি is better than Lindelof? পারছে আমি দুজনের মধ্যে আগে সিমিলারিটি বলি, তারপর হচ্ছে ডিসিমিলারিটি সেটা বলি. ফার্স্ট অফ দ্য সিমিলারিটি, হি লুকস লাইক ফার্স্ট অফ অল লাইক লিন্ডেলফ, সেটা প্রথম. সেকেন্ড যেটা, হিজ ফিজিক্যালিটি ইজ লাইক লিন্ডেলফ, আর হি ক্যান হেড দ্য বল, মানে ওর যতখানি অ্যাবিলিটি থাকা উচিত, মানে 6'3" জন্য যতটা মানে হেডিং অ্যাবিলিটি থাকা উচিত ততটা নাই. লিন্ডেলফও একটু মানে হেডিং এর ছায়া আর কি. তো আমরা এটা দেখতে পাই যে দুজনের মধ্যে একটা সিমিলারিটি আছে. আর আরেকটা কি বলবো, আরেকটা ফিজিক্যালিটি যেটা, লিন্ডেলফেরও পেস একটু কম ওরও একটু পেস কম ফর আ ইয়াং প্লেয়ার. লিন্ডেলফের থেকে ওর আই থিংক পাউ তোরেসের পেস অনেক ভালো, কারণ ওর স্প্রিন্ট রিকভারি এগুলো যথেষ্ট ভালো. একটু হয়তো পেস ল্যাক করে, কিন্তু লিন্ডেলফের মতো পেস ল্যাক করে. যেমন লিন্ডেলফ কিন্তু ওই ফুলহামের সাথে একটা প্লেয়ারকে জাস্ট মার্ক করেছে না, ছেড়ে দিল. হ্যাঁ, ফুলহাম না, এটা সালাম না, ফুলহামের সাথে ফুলহামের সাথে ছেড়ে দিল আর কি. তো এটা আসলে পাউ তোরেস করবে না, কারণ পাউ তোরেসের সাথে মানে এই ক্ষেত্রে ওর ফার্স্ট একটা যে মানে মিসম্যাচ যেটা, সেটা হচ্ছে পাউ তোরেসের গেম রিডিং. ওর গেম রিডিং বলা যায় মানে ওয়ার্ল্ড এর বেস্ট. মানে এটা আমি একটা রিপোর্টে পড়ছিলাম যে ও যখন সার্জিও রামোসের সাথে স্পেনে খেলে, তখন রামোস তো ভাই বল নিয়ে দেখা যায় উপরে চলে যাচ্ছে অনেক সময়. এখন তো আর ওর সেই ডিফেন্সিভ অ্যাবিলিটি নাই বা ওর সেই ক্যারিং অ্যাবিলিটি নাই, তো মাঝে মাঝে বল তো লুজ করে ফেলে রামোস. তো দেখা যায় কি যে ওদের যে আর কি ডিফেন্সিভ যে এরিয়া মোটামুটি ফাঁকা পড়ে থাকে. তো পাউ তোরেসের গেম রিডিং এর জন্য যেটা হয়, ও একদম এক্স্যাক্টলি ভালো পজিশনে থাকে. আর এই কারণে আপনার ওদের অনেক মানে এরর গুলো ডজ হয়. তো আই থিঙ্ক ওকে নিলে হবে কি, ম্যাগুয়ার যদি বল নিয়ে যদি উপরে যায়, তো পাউ তোরেস নিচ থেকে কভার দিতে পারবে. কভার যদি দিতে পারে, সেক্ষেত্রে লিন্ডেলফ থেকে অনেক বেটার একটা ও আপগ্রেড হবে. আর সেকেন্ড যেটা, হিজ লেফট ফুটেড, হি ইজ এ বেটার পাসার অফ দ্য বল দেন লিন্ডেলফ. লিন্ডেলফের পাসিং কিন্তু যথেষ্ট ভালো, কিন্তু পাউ তোরেস ইজ দ্য বেস্ট করাতে পাসিং এর দিক থেকে, এটা মানতে হবে. হি ইজ অলমোস্ট এলিট পাসার অফ দ্য বল. Sounds like a very good upgrade for being Maguire's partner. আর লাস্ট বাট নট দ্য লিস্ট, সবচেয়ে বড় কথা এটা, লিন্ডেলফ ইজ ম্যাসিভলি এরর প্রন. প্রায় ও কিছু না কিছু এরর করে. পাউ তোরেসের কোনো এরর নেই আমি যতখানি দেখছি. মানে হি ইজ এ ফ্যান্টাস্টিক রিডার অফ দ্য গেম. আর ভাই আজকে একটা এরর করুক. হ্যাঁ, আজকে হয়তো উই ওয়ান্ট হিম টু ডু আ এরর, বাট চান্স অনেক কম. আরে আমি বলি কি হবে, হি ইজ গোইং টু বি লাইক আওয়ার জনি এভেন্স, যেটা করে এভরি ম্যাচে আমাদের সাথে. স্মলিং ও যেটা করলো, স্মলিং অবশ্য মানে অতটাও যে জাতের তাও না, বাট ইট শুড বি আ গিফট বাই হিম টু আস. তো আচ্ছা যাও না, ও অডিশন. আরে বুঝতেছেন না, এটা তো অডিশন ভাই. ও হইলো ম্যাচের পরে দেখবেন ওলের সাথে গল্প করতেছে, ওই আকের সাথে যে অডিশনের মতো খেলা উচিত. মানে ও ভালো খেলুক, তারপরে হেরে যায়. আজকে গল্প হওয়ার চান্স কম. আইদার দে উইল বি হিউজলি ডিসঅ্যাপয়েন্টেড আর আইদার দে উইল বি ওভার দ্য মুন, যে কোনো একটা. তো এটা বড় মুশকিল কি হয়, আজকে গল্প হবে না. and it's an amazing thing. আমি দেখে খুব খুশি হচ্ছি that Sir Alex মানে আমি এটা দেখছি কি, Sir Alex কিন্তু কোভিড টাইমস এ ওলে আসার পরে he has become very involved in the club. মানে উনি কিন্তু প্রত্যেকটা গেমে যাচ্ছেন. তারপরে এন্ড কোভিড টাইমে কিন্তু সে কিন্তু মরিনিওর আন্ডারে হয়তো গেলেও এভরি ম্যাচে যাইতো না. আমি কিন্তু স্যার অ্যালেক্সকে প্রায় এভরি ম্যাচেই দেখি, প্রত্যেকটা হোম ম্যাচেই যাচ্ছে উনি. ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে ম্যাচ হলেই থাকে আর কি. হ্যাঁ থাকে. আচ্ছা, আমি আরেকটা জিনিস অ্যাড করতে চাইছিলাম, আমি ভুলে গেছি এটা অ্যাড করতে, যে ওদের একটা সমস্যা আছে ভিলারিয়ালের, সেটা আমি হয়তো জাফিরকে আগে বলছি.
এটা হচ্ছে ওদের ডিফেন্সিভ মিড। কাপু খেলে, তো কাপুর ব্যাপারটা কি, ও অনেকটা মানে ওকে আমার সল ডিফেন্ডার মানে ডিফেন্সিভ মিডফিল্ড মনে হয়, ডিফেন্ডার মনে হয় না। তো ও অনেক মিস্টেক করে, আর দে লিভ আ লট অফ স্পেস ইন ফ্রন্ট অফ দ্য পেনাল্টি বক্স। তো এই ক্ষেত্রে হবে কি, যদি আমরা ব্রুনো রাশফোর্ড সরি ব্রুনো পগবা আর কাভানিকে যদি খেলাই, তো ওদের লিঙ্ক আপটা কিন্তু ভালো, কারণ ওরা তিনজনই ওয়ার্ল্ড ক্লাস প্লেয়ার, দে নো ইচ আদার ভেরি ওয়েল। তো যদি আমরা ওই প্লেসটা যদি এক্সপ্লয়েট করতে পারি, তো কাপুর যে ভুলনারেবিলিটি সেটা যদি আমরা এক্সপেক্ট করতে পারি, সেক্ষেত্রে আমাদের কিন্তু গোলের চান্স দুই ভাবে। ফার্স্ট যেটা, সেটা হচ্ছে ব্রুনোর লং রেঞ্জার। অনেকদিন ব্রুনোর লং রেঞ্জার আমরা দেখি নাই, বাট যদি ব্রুনো স্পেস পায় পেনাল্টি বক্সে, হি উইল অবভিয়াসলি ট্রাই ফর আ শট। আর আজকে ম্যাচে তো অবশ্যই অ্যাটলিস্ট ফার্স্টের হাফে তো অবশ্যই হিল ট্রাই ফর আ শট। তো এটা হবে। চান্স পাবে মনে আর হয়। হ্যাঁ, চান্স পাবে, কারণ ও অনেক স্পেস ছেড়ে দেবে, এটা আমি দেখছি। ও কিন্তু একদমই ভালো না ডিফেন্সিভ মিডফিল্ডার হিসেবে, তো এটা ওদের একটা উইক লিঙ্ক আই কাপু থিঙ্ক। কিন্তু ওয়াটফোর্ডে যখন খেলছিল, কাপু এন্ড ডুকোরে বোথ প্লেড টুগেদার, তখন ইট ম্যাচড আ বিট, মানে ওরা দুজন কিন্তু দে ম্যাচটা, ওয়ার আ গুড ডুও ফর ওয়াটফোর্ড। কারণ ভাই বাট দুপুরে কিন্তু মানে ওয়ার্ক রেট বলেন বা ফিজিক্যালিটি বলেন, সব দিয়ে কিন্তু রাইট ওকে কন্ট্রিবিউট করতে ভালো, বাট রাইট পারেহো কিন্তু সেটা পায় না। পারেহো ইজ লাইক ইনিয়েস্তা, মানে নাম্বার 8 আর কি। কিন্তু হুম হুম ইয়ে হুম যেটা কাপুর দানি পারেহোর সাথে ম্যাচ করে না, তো এটা ওদের একটা মিস ম্যাচ। লাইক আমার পগবার ফ্রেডকে নিয়ে যে ভয়টা পাচ্ছি, ওদের কিন্তু ওদের এই সেম সমস্যাটাই থাকে প্রত্যেক ম্যাচে, যে কাপু থাকার কারণে ওরা প্রায় এরর টেরর করে। তো এইটা হতে হুম পারে যে ওরা এর স্পেস ছেড়ে দিবে। স্পেস ছেড়ে দিলে আই থিঙ্ক লং রেঞ্জারটা আমাদের একটা ইয়ে হতে ওয়েপন হতে পারে। আর ওদের যে লিঙ্ক আপ, পগবা ব্রুনো আর কাভানি, এই লিঙ্ক আপটাও হতে পারে, যে দেখা যাচ্ছে স্পেসটা এক্সপ্লয়েট করে ডাবল লেভেলকে কাটায় দিয়ে ওরা একটা গোল করলো। এটা হতে পারে। তো আই থিঙ্ক এটা আমাদের জন্য বিগ প্লাস। আই আই বিলিভ ওলে হ্যাজ নোটিস দ্যাট, এন্ড এটা যদি ওরা কাজে লাগাতে পারে, তাহলে আই বি ভেরি হ্যাপি আর কি। অলসো তো আমরা এটা নিয়ে তো বললামই, পাউ টোরেজ এন্ড দেন মানে ভিলারিয়াল অ্যাজ আ হোল। আমার মনে হয় যে ভিলারিয়াল আর প্রিটি গুড ইন দি এয়ার, অ্যাজ আই স দ্যাট দে হ্যাভেন্ট ওরা হেডেড গোল অনেক দিছে, এন্ড আমাদের কিন্তু হেডার দুজনেরই ভালো না। ওদের কিন্তু ইউইএল ক্যাম্পেইনে, ইফ ইউ নোটিস জাফির, at least I think 40% of their goals came from crosses. মানে হেডে ফিনিশ করছে কি করে নাই সেটাও ডিফারেন্ট ব্যাপার, বাট a lot of their aerial game worked well for them UEL আমি ক্যাম্পেইনটা। কিন্তু মানে আমি কিন্তু a lot of good finishes they had. I'll just get this out there. আমি কিন্তু এক্সপেক্ট করতেছি না দ্যাট ইউনাইটেড আর গোনা ডিফেন্ড ওয়েল আজকে, একদমই। হ্যাঁ, কারণ মানে আমিও না, আমাদের যা অবস্থা, আমি এক্সপেক্ট করি আমি এই ক্লিন জন্য শিটও I'm দূরের going for কথা। all out attack ভাই, we have to outscore them basically, we have to আউটস্কোর outplay দেন, them, সিম্পল। we have to আউটপ্লে outplay them, we just can't আউটস্কোর take the আউটস্কোর pressure, বললে তো soak the আবার pressure and go আউটস্কোর for বললে তো আবার counters. ওই যে ওয়েন টাইপ একটা কথা হয়ে গেল যে টু উইন দ্য ম্যাচ উই নিড টু স্কোর ওয়ান মোর গোল দেন দেম No, আর no, টু no, মোর by গোল। outscore I mean our intention would be to score and not that I won't concede. এইটা ইন্টেনশন না, দুইটা কিন্তু ডিফারেন্ট ইন্টেনশনস when you go to play. মরিনো যে কোনো ম্যাচে নামলে ওর মেইন ইন্টেনশন থাকে I don't want to concede, you know, and maybe someone like a Klopp or someone else has the intention that I want to score, so those are like different intentions. ওলেরও কিন্তু দুইটা ইন্টেনশন মানে বোঝা যায়। বড় টিমের এগেইনস্টে why he plays McFred, why he plays a defensive minded team is more because his intention is not to concede. বাট Let's go back ভিলারিয়ালের to সাথে this আমরা ওই একই comment. ইন্টেন্সিটি নিয়ে আসতে Let's পারবো go না back to কিন্তু। this comment. No matter how much we hate McFred, Ole came up with this solution and it has been necessary for the team. Ryan Rafi, For sure bro, I ফর শিওর। absolutely agree with you on this. মানে I know we've talked about them McFred অনেক negatively, but আমাদের যে অবস্থা ছিল ওইটা দিয়ে কিন্তু I'd say that we made a good decision in playing them. ওদেরকে খেলায় কিন্তু ভালো of ডিসিশন course, নিয়েছিলাম যে হ্যাঁ, we made a very good decision ওদেরকে খেলায়, and but I so want to just add that's over a season কিন্তু, and now we're talking about a one off final which could actually make or break our entire season. So if we say যে ওরা পুরা সিজন জোস সার্ভিস দিছে, I'm not discarding McFred at all because they were effective for most of the season and they're effective against certain kind of oppositions. But আমরা যদি আমাদের ইম্পেটাসটা অপোনেন্টের হাতে ধরায় দিই, playing McFred in a way would also make us feel that we are predictable কারণ they are preparing for McFred. Villarreal is absolutely preparing for McFred আজকের ম্যাচটা, and this is a one off game. So এই জায়গাটাতেও McFred-এর যেই মানে ইউটিলিটারিয়ান গুণটা আছে যেটা আমরা অ্যাকচুয়ালি ম্যাচে ইউজ করি, যেটার কারণে দে আর সাকসেসফুল প্লেয়ার, ওটা কি আসলে আজকের ম্যাচের কনটেক্সটে আজকের অপোনেন্টের এগেইনস্টে এটা কি কাজে লাগবে কিনা সেটা আমাদের আগে চিন্তা করতে হবে আর কি। মানে নাইভ হয়ে বসে থাকলে হবে না যে সিন্স এই পেয়ারিংটার কারণে আমরা অনেক ম্যাচে গোল খাই নাই, বা সিন্স এই পেয়ারিংটা এফেক্টিভলি অনেক ম্যাচে আমাদের সিবিদেরকে শিল্ড করছে, তাই ওদেরকে আমরা এখানে নামাই। আর উই গোয়িং দেয়ার নট টু কনসিড?
to drag it till penalties and win it কোনো মতে যদি একটা চান্স পাই ওভাবে, নাকি are we going there to play football and actually win this game? That is the question, basic question. So আমার কাছে লাগে we are United and their Villareal ভাই ফার্স্ট টাইম তারা ফাইনালে উঠছে, we should try, Ole should try to use his most attacking intent in this game and prove যে সে এটা করার মতো সাহস রাখে, and this will prove a lot of doubters wrong এক ম্যাচ দিয়ে, শুধু ট্রফি জিতাটা না, it will show his intent যে he is the man for the long run, it will show the players যে ভাই মানে we have to play this brand of football, this is what is expected of us to play and then win as well. মানে আমরা চাইলে মরিনহো ট্যাকটিক্স, আমরা ওই ট্যাকটিক্স ইউজ করে কিন্তু ট্রফি জিতছি, বাট ওয়ার উই হ্যাপি টু উইন দোজ ট্রফিজ লাইক দ্যাট? আমরা কিন্তু হ্যাপি ছিলাম না। টটেনহাম হটস্পার ওরা পারফর্ম করতেছিল, বাট দ্য প্লেয়ার্স ওয়ারেন্ট হ্যাপি বিকজ নো ওয়ান ক্যান বি হ্যাপি প্লেইং দ্যাট ওয়ে। এন্ড দ্য থিং ইজ when we have this chance যেখানে আমরা এতগুলো অ্যাটাকিং প্লেয়ার্স আছে, দ্যাট ইজ আওয়ার স্ট্রেংথ, আওয়ার অ্যাটাক ইজ আওয়ার স্ট্রেংথ, জাস্ট মেক ইউজ অফ দ্যাট স্ট্রেংথ। মানে আমরা ডিফেন্সিভলি অনেক প্লেয়ার্স ওভারলোড করেও আমার মনে হয় না খুব একটা লাভ হবে। অল দিস প্লেয়ার্স আর স্টিল এরর প্রোন, ম্যাকটমিনে, ফ্রেড, যার কথাই বলি না কেন, ওরা দুজনে একসাথে খেলেও তো ওয়ান অফ দেম মাইট বি এরর প্রোন এন্ড ইউ মাইট কনসিড, এন্ড উল্টা ইউ ডোন্ট হ্যাভ এনিথিং ফ্রম দেম টু প্রোভাইড ইন দ্য অ্যাটাকিং ফ্রন্ট। সো ওইটাই আমার মনে হচ্ছে যে হোয়াট এভার টিম উই সেট আপ, ম্যাকফ্রেড অনেক জোস, বাট আজকের ম্যাচের জন্য আর দে নিডেড? আই এম নট শিওর, আই ডোন্ট থিঙ্ক সো, আমার পার্সোনালি মনে হয় না। মানে anyone of McTominay and Fred can just play there at the base, stay with the defenders, and Pogba ওর মানে বুঝছি যে ওর ডিফেন্সিভলি ইজ নট গুড, বাট ওকে অতটুকু মানে ব্যাকআপ সাপোর্ট কিছু দিতে পারবে না? বক্স টু বক্স খেলুক, ও সমস্যা নাই। মানে and I want him to actually be the deep lying playmaker for tonight's game. Pogba কনটেক্সটে বলতেছি, ওর কম্বিনেশন উইথ কাভানি এন্ড ব্রুনো ইজ এক্সিলেন্ট, আই নো দে ক্যান মুভ টু দ্যাট ইজিলি, করতে কিন্তু পারবে, বাট ওয়াই নট স্টার্ট অফ উইথ আ মোর অ্যাটাকিং লাইন আপ? দ্যাটস মাই পয়েন্ট বেসিক্যালি। ইফ উই ক্যান গো ফর দ্য কিল, if we go for the kill, তাহলে কিন্তু দে আর নট ব্যাক ইন দ্য ম্যাচ এট অল। দ্য লঙ্গার উই লিঙ্গার, ভিলারিয়াল তারা যদি কোনো মতে একটা গোলের লিড পায়, আই এম টেলিং ইউ ম্যান, it will be so tough for us to just break them down. ওরা ওই ধরনেরই একটা খুবই ইরিটেটিং একটা টিম, we can't let them score first আজকে। Also, Rana Kaisar Siddiq Bhai is saying Matic should start today as well. Bro, আমার কাছে মনে হয় Matic started Wolves, so he won't play full match, but okay, last year নামা দিতে পারে, ম্যাচটা see off করে দিতে। That's how it's going to be. And he played very well versus Wolves. আমিও বলবো he was amazing. Fantastic. He played really well last Matic, McTominay, why Matic, man? Matic থাকলে কেন McTominay থাকবে ভাই? Exactly. Fred is going to play for sure. There's no doubt that Fred is going to play. ফার্স্টবার যেটা বললো যে পগবা খেলুক অথবা ম্যাকটমিনি খেলুক, ফ্রেড ইজ গোইং টু প্লে ফর শিওর। এরপর আরেকটা ফিভারে খেলে উইল সি। হ্যাঁ, এটা কিন্তু হতে পারে, যেমন আমি এক্সপেরিমেন্টের কথা যেটা বললাম, করলে এক্সপেরিমেন্ট করতে পারে, সেক্ষেত্রে পগবা কিন্তু স্টার্ট করতে পারে ফ্রেডের পাশে। অলদো আই ডু নট পার্সোনালি ওয়ান্ট ইট, কারণ আমার পগবাকে আসলে ওই ডিফেন্সিভলি অতটা মানে ট্রাস্ট করি না, বাট এটা হইতে পারে, এটা হইতে পারে। We talked a lot about Villareal. You guys have clearly watched them. You know how they operate and everything. Let's move on to one of our last topics, and this was a topic suggested by Parvez Bhai. The major battles on the field. আমাদের টিমটা যে খেলতেছে, what does this mean to our players, to our manager, to everyone associated with the club? Nafis Bhai, please go first. Hi. এখন এটা মানে শুরু থেকে শুরু করার মতো একটা কোয়েশ্চেন। লাইক 2018 সালের যে শেষে মইনো যখন স্যাক ছিল, তো উই অল অ্যাকচুয়ালি ডিডন্ট নিউ যে ওলে আসবে। আমরা আসলে ওলে যে ম্যানেজার, এটা আমরা অনেকে জানতাম না যে ওলে আসলে ম্যানেজমেন্ট আছে অর সামথিং লাইক দ্যাট। আর এর মধ্যে উই অল ওয়ান্টেড মরিসিও পচেটিনো আর একটা ডফ। তো এর মধ্যে দেখলাম যে ওলে আসছে, তো ওলে এসে কতটা কি করবে আই ওয়াজন্ট শিওর। আমি অনেকদিন ওর ডাউট ছিল যে ওলেকে দিয়ে আসলে কি হবে, আমি আই ডোন্ট নো। Let's get this out there. Nafis Bhai was Ole out at one time. He was Ole out at one time. And you know when Nafis said যে আমরা সবাই পোচেটিনোকে চাচ্ছি, I'm not sure if I wanted Pochettino right away. Mourinho যাওয়ার পর, so there was a big section of the fans যারা পোচেটিনোকে at once চাইছিল। They didn't want it, কারণ ওরা সবাই বলছে বটলার, ওটাই পরে আসছে। কিন্তু আচ্ছা, আমি পচেটিনোকে কেন চাইছি এটা আমি একটু মানে ক্লিয়ার করতে চাই। কারণ
ভাই আমি তখন মনে করতাম কি যে ওলেকে দিয়ে আসলে ট্যাকটিক্যাল যে ওর ট্যাকটিক্যাল যে মানে ডেভেলপমেন্টটা আসলে এই ইউনিটে আসলে হবে না, এটা আই থট আর কি, যে ও যেহেতু রেজাল্ট পাচ্ছে না আর আমাদের স্কোয়াড যেহেতু মোটামুটি রেডি হয়ে গেছে, তো আমরা যদি এখন পছন্দিনকে আনি, হি ইজ এ বেটার ম্যান ম্যানেজার। এট দ্যাট টাইম আই থট হি ইজ এ বেটার ম্যান ম্যানেজার, হি ইজ এ বেটার ট্যাকটিশিয়ান আই থট। আর আই থট which he maybe is, মানে হি ইজ এটাতে আমি এগ্রি করি যে মাইট হি বি ইজ হি আ মাইট বেটার বি আ বেটার ট্যাকটিশিয়ান। হি মাইট বি আ বেটার ট্যাকটিশিয়ান। তো আই থট কি যে এই যে সেট অফ প্লেয়ার আছে ওটা কিন্তু মোটামুটি ওর ট্যাকটিক্স শুট করে। সেই ট্যাকটিক্যাল আমি একটু যাবো না, কারণ আমি অনেক ওটা করছিলাম, ঘাটাঘাটি করছিলাম যে কেমন ট্যাকটিক্স শুট করে। তো এটা শুট করে একদম ফ্রেড এবং একটা ইনহেবল স্টার্টার হতো, তারপর আরো কিছু ব্যাপার ছিল। তো যাই হোক, আহ, তো এইসব দেখে আমি ভাবছি যে পচেতিনোকে আসলে আনা দরকার। আনলে হবে কি ওর, আমরা যদি আর দু তিনটা প্লেয়ার আনতে পারি তাহলে পচেতিনো মোটামুটি একটা হি ক্যান স্টার্ট হোয়াট পেপ অর পপ ডিড উইথ ম্যানচেস্টার সিটি অর লিভারপুল। কিন্তু এরপর আমি দেখলাম যে দ্য প্লেয়ার্স অ্যাকচুয়ালি প্লে ফর ওলে, আর ওলে ম্যান ম্যানেজমেন্ট আসলে ওয়ার্ল্ড ক্লাস, সিমিওনের টপ লেভেলে অথবা তাদের থেকেও ভালো ম্যান ম্যানেজমেন্টে ওলে। তো ম্যান ম্যানেজমেন্টেও কোনো কোশ্চিন নাই। আর ট্যাকটিক্যাল ডেভেলপমেন্টের ব্যাপার যেটা, হি ইজ অ্যাকচুয়ালি ডেভেলপিং, ও কিন্তু আর আগের মতো এরর করে না। লাইক ফার্স্টের 1.5 সিজন যতটা এরর করতো এবার কিন্তু অতটা এরর নাইও। যেমন এই টর্না গেমের পর থেকে কিন্তু ওকে আমরা খুব একটা ব্লান্ডার করতে দেখিনি, ট্যাকটিক্যাল ব্লান্ডার। ট্রু। তো তো আর ইস্তাম্বুল গেম যেটা, ওটা পুরোপুরি আই থিঙ্ক ইট ওয়াজ ওল্ড স্কুল ফুটবল, যে কোনোভাবে ডেম্বাবাকে বল দাও, ডেম্বাবা টুয়ানজিবাকে টার্গেট করে হি অ্যাকচুয়ালি স্কোর আ গোল, এন্ড সেটাই করছে আর কি। আর হেন্ডারসনও তখন আমার অতটা আসলে মনে হয় নাই, মানে ওকে যতটা মানে এক্সপ্রেসিভ হওয়া দরকার, যতটা ওর মানে আটকানো দরকার সেটা মনে হয় না। তো সবার ফল ছিল, ওদেরও ফল ছিল। যাই হোক, তো এটার পর থেকে আই থট যে না আসলে ওদেরকে দিয়েই হবে, পচেতিনোকে আনলে হবে না। তো এরপর থেকে আই বিকেম ওলেই না কি। আর ওলের সবচেয়ে বড় ব্যাপার যেটা, ও মানে ক্লাবের যে ভ্যালু সেটা খুব ভালো করে বোঝে। ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের কোচ হওয়া কি, ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের প্লেয়ার হওয়া কি, এই প্লেয়ারদের ফুল মেন্টালিটিতে আসলে কাজ করতে হবে। হি নোজ এভরিথিং, হি নোজ টপ টু বটম, হি ইজ আ ফ্যান অফ দ্য ক্লাব, আমাদের মতো আর কি। হি ইজ এ বিগার ফ্যান দেন আস, এটা বলা যায়। তো এটা যেহেতু আছে, তো আই থিঙ্ক মানে we should give him time, আর আমাকে টাইম দিত, he made us second. I'm very grateful to him because he made us second, কারণ we have overachieved this season. সেকেন্ড হওয়ার কথা ছিল না, কারণ সিএসসি আর লিভারপুল যে স্কোয়াড ছিল তারপর। তো এটা হি হ্যাজ ওভারঅ্যাচিভ। আর আজকে যদি জিতে ভাই, তাহলে আই থিঙ্ক হিল শাট হিজ ডাউটার্স। এরপর থেকে আর ডাউটারটা বলবে না যে হি ইজ এ ট্রফিস ম্যানেজার সামথিং লাইক দ্যাট। আর এরপর যদি আমার ফ্রি একটা সুপার কাপের ট্রফি যদি পেয়ে যায়, তাহলে তো ভাই মোটামুটি বলা যায় ভেরি গুড স্টার্ট টু নেক্সট সিজন। আর এরপর ও যদি নিজের প্লেয়ারদের পায় লাইক সানচো, দেন একটা ভালো একটা সেন্টার একটা ডিএম যদি পায়, আই থিঙ্ক হি ক্যান স্টার্ট হিজ ওন এরা অ্যাট ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড, সাকসেসফুল এরা, which we all talk about. So I think এটাই। If I Aras can bhai, hear you. ইয়া, সো মেজর ব্যাটলস বলতে আমি যেটা আসলে uh, নাফিস has already gone way back and from the starting of the Ole era, সেখান থেকে কথাবার্তা বলা শুরু করলো, বাট I would want to maybe draw focus more on the present or what now আর কি, এখন কি কনটেক্সট। উই অল নো যে এখন ও অলরেডি ওলে গুনার সোলশায়ার এজ এ ম্যানেজার, সে কিন্তু আসলে অনেকেরই মুখ বন্ধ করে দিছে, কেউ আর তাকে এখন পিএ টিচার ডাকতেছে না, বা মানে ওই ধরনের যে ভাইবস এ চলে, ইটস অল ভাইবে চলে, ভাইবস নো ট্যাকটিক্স, অল এই এই ভাই। কথাবার্তা কিন্তু অনেকদিন ধরেই নাই। আর স্পেসিফিক্যালি আমার কাছে মনে হয়েছে ইউসিএল টা নকআউট স্টেজ বটল করাটার পর মানে ওলে অ্যাকচুয়ালি ডিড the most things right in terms of, যদি আমরা ফরমেশন চিন্তা করি, he has been most consistently playing the 4-2-3-1 after that। এর আগ পর্যন্ত কিন্তু ইউসিএল এর অনেক গ্রুপ চেঞ্জ স্টেজ হয়। যদি বলি, ইভেন প্রিমিয়ার লিগের ম্যাচ বলি, we went a lot of times with Diamond, quite a few times we went with three at the back, even থ্রি Leipzig ফাইভ এর সাথে টু ম্যাচটাতে we went three at the back, so he ইয়েস। was trying a few different things and then he realized after that bottle job, he realized যে I maybe with the set of players I have, this is the set template যেটা ইউজ করে with more or less the core 14 players আমি বলবো, because ইউনাইটেড এর স্কোয়াডে আমরা যদি গুনে দেখি 20-25টা প্লেয়ার আছে, আলটিমেটলি ওলে ট্রাস্ট 13 or 14 players, not more than that। so এই স্টার্টিং 11 এই 14 জনের ভিতরে সে ঘুরায় ফিরায় প্লেয়ার ইউজ করছে, which is a very very thin squad ওভাবে যদি চিন্তা করি, the most of the matches played by 14-15 players। so এত কম রিসোর্স দিয়ে the kind of output that he brought, I'm happy that he settled into that template 4-2-3-1, আমি এইভাবেই খেলবো। I'm really happy that he did that, because এটা না করলে আমাদের
মেবি আমরা লিগে 74 পয়েন্ট পাইতাম না, মেবি হয়তো কোনো একটা ইউইএল এর নকআউট কোন একটা ম্যাচে যে আমরা একটা ধরা খেয়ে যেতাম। সো আই এম হ্যাপি হি স্টাক টু ইট। এন্ড তার চেয়ে বড় কথা হচ্ছে I don't want to talk about man management of Ole because Nafis has already talked about it and I totally agree. It's really out there for people to see যে Ole Gunnar Solskjaer brilliant একজন ম্যান ম্যানেজার, and that is what brought United to this point despite his tactical flaws or the lackings that he has tactically. So একটা ব্যাপার যেটা আমি বলবো যে Unai Emery is an expert in UEL, তার তিনটা UEL আছে। So if we talk about battles on the field, Emery versus Ole যদি বলি, Emery has a big lead in that sense. ও কিন্তু তিনটা ম্যাচ জিতছে ফাইনাল, so he would know how to win this UEL. On the other hand, Ole Gunnar Solskjaer maybe as a manager সে কোনোদিন ইউনাইটেড কে নিয়ে ফাইনালে আসতে পারে নাই, ফার্স্ট ফাইনাল, but I believe he'll win it কারণ he did it in the most critical time for us in 99 as a player. He could do it. এবং and আজকে কিন্তু 26th is, he was asked a lot of questions regarding this it's a very special day, হ্যাঁ, guys. very special day. Very Zafeer, বলো special তো, day মানে because there are a few things happening today. there are a few things. I have a news. I'm sorry to interrupt. এখানে Breaking news বলো। ব্রেকিং নিউজ হচ্ছে যে পারভেজ ইউ আর স্পট অন, যে ম্যাকটমিনের ফেড মাইট নট স্টার্ট অ্যাট পিভট টুডে। It's a big news coming from Leah Smith. মানে she was যে ইয়ে করলো না, বলে আপনার ওটা কি ছিল, সুপার লিগের যে নিউজ সব কিন্তু ঠিকঠাক দিচ্ছে। তো আই থিংক ও যে লিগ নিউজটা দিচ্ছে, আই থিংক ইটস রাইট। তো এক্ষেত্রে হতে পারে কি যে হয়তো আমরা যে এক্সপেরিমেন্টের কথাটা বললাম যে পগবা এন্ড ফ্রেড মাইট স্টার্ট, আর পগবা এন্ড ফ্রেড মাইট স্টার্ট দেন যদি ফ্রেড আর ম্যাকটমিনি না করে। I want to see Van de Beek get some minutes because as for not just I have a comment here. Not just for but because Nasif Rafsan bhai said Van de Beek na namle ami ajke rate bhat khabo bhai আপনি একটা পর্যন্ত কেন ওয়েট করবেন ভাত খেতে? আপনি ভাত খান না, সমস্যা নাই, আপনি একদিন না ভাত খাইলেও ভ্যান ডি বিক না নেমে আমরা যদি ম্যাচটা জিতি তাইলেই হবে। আপনি কালকে 2 প্লেট খাই ফেলেন একবারে ভাই, কালকে খাই, কোনো ব্যাপার না, you don't need to eat today. Okay, আমি যেটা বলতেছিলাম আজকে very special day because firstly we have first of all 26th of May Sir Matt Busby's birthday. He would have been 112 if he was alive. We won the treble. In fact, there are a few things for Ole as well. We won the treble on the 26th. আজকে Oleর marriage anniversary. আজকে Oleর ওয়াইফেরও বার্থডে, so today could be a very special day for Ole Gunnar Solskjaer. And আমরা শেষের দিকেই চলে আসছি guys, so let's finally let's discuss final thoughts. Let's start with Parvez bhai, what are your final thoughts on the final, on the big match? If we start, if we put up a proper starting lineup, we have enough talent to just beat them straightforward. মানে আমার কাছে এখানে এত কিছু চিন্তা করার কিছু নাই যে ট্যাকটিক্যালি এই হইতে হবে সেই হইতে হবে। We just have a more talented bunch of players and especially attacking wise. So if we can just shore up the problems of not having Maguire as our CB, which I think should be sorted. If we have more of the ball, it should be sorted. So আমার কাছে এটাই মনে হয় যে it should be a straightforward win. I just hope and I believe Villareal will put up a good fight. Like আমি আয়াক্স আর ইউনাইটেডের ম্যাচটাও দেখছিলাম তো UEL ফাইনাল, আয়াক্স কিন্তু they did not put up a proper fight, I must say. মানে খুবই ফালতু একটা ম্যাচ ছিল, that was not worthy of a final. So আজকের ম্যাচটা অনেক টাইট হবে and জিতলে the enjoyment or the ecstasy will be much more. আমরা win a worthy match. খেলছিল Van de Beek was bench. He played, অনেকেই খেলছিল, I think জাস্টিন ক্লাইভার্টও খেলছিল, পরে হচ্ছে গিয়ে সে আমাদেরকে ঝামেলায় ফেলা দিল লাইপজিগের হয়ে ওই গোলটা দিয়ে আর কি। ওই he took his revenge, but জাস্টিন ক্লাইভার্টের সাথে ময়না কথা বললো না, ডেভিড নেস সবাই ছেড়ে দিল আয়াক্স, নেরেজ এখনো রয়ে গেছে। বাট এনিওয়েজ, মানে what I meant to say was আজকে we should be straightforward winners. We are the favorites and why not, we should be. And it's Villarreal's first ever final, so they should be nervous but they won't be because they have Emery. So অনেক factors কিন্তু আছে which ultimately makes it maybe a 51-49 on United's favor.
বাট আমি যেহেতু বিলিভ করি যে ইউনাইটেড কারেক্ট লাইনআপটা নামাইলে উই হ্যাভ গোলস ইন আস, উই উইল বি স্কোরিং মোর Lineup, গোলস দেন আপনি দেম এন্ড lineup উই নিয়ে উইল যেহেতু আউটপ্লে দেম। বললেন, lineup নিয়ে যেহেতু হ্যাঁ, বললেন, we can already talk about the lineup a little bit. By Lindelof have been confirmed to start, ও and ওকে, I'm guessing আজকে ম্যাকফ্রেড হবে না, সো ফ্রেড বা ম্যাকটমিনে একটা নামবে না। I think it's ফ্রেড going to be পগবা, ম্যাকটমিনে যে নামবে, ফ্রেড আই থিংক পগবা ফ্রেড, অথবা ম্যাকটমিনে পগবা, না পগটমিনে ফ্রেড, অথবা ফ্রেড পগবা। ফ্রেড, কোনো কিছু ওকে, শিওর না। লেটস সি। এখনো তো মনে হয় টাইম আছে না, আরো আচ্ছা কতক্ষণ পরে হবে? ভাই আরো আমি মনে হয় আছে আরো 40-50 1 hour মিনিট 42 পরেই। minutes। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। ওয়াও, আমি এই আমি তো কথাটা দেখি বললাম না, এখন লেটস মি কি দিছে একটা নিউজ যে স্কট ম্যাকটোমিনি উইল স্টার্ট ফর ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড টুনাইট। ওকে, মানে ফ্রেড নট Paul স্টার্টিং। Pogba, wait, আমরা আজকে কিন্তু I think a lot of team news has come through. Paul Pogba ইয়া starts in midfield with Scott McTominay tonight, with Mason Greenwood and Marcus Rashford starting on the wings both and wings, Edinson Cavani up front. আমি কিন্তু Bruno let's see how it goes. I'm not the biggest fan of McTominay. I was guessing পগবাকে আজকে মিডফিল্ডে আমাদের সেন্ট্রালি সে ইউজ করতেই চাবে ওলে গানার সোলশায়ার, if he has seen how Villarreal plays and if he wants us to তাই হলো, have the ball more. So ওইটাই, কিছু and especially to cover up for Maguire as well, you know. আমি বলতাম যে ম্যাকফ্রেডও চলতো if Maguire was there in the CB position, কারণ হচ্ছে ম্যাগুয়ার নিজে অনেক সময় বলটা কিন্তু ক্যারি করে নিয়ে যায়, he is the initiator of attacks, but এখানে কিন্তু ওরকম রোলটা আমাদের দুই সিবির থেকে we won't expect. We just want them to concentrate and hold up shore, be in good positions defensively. অ্যাটাকিং কাজটা আমাদের সিডিএম দের কারোকে করতে হবে। সো মেবি এই কারণে পগবাকে রাখতেও পারে, মানে এই কারণে আমার ইনক্লিংটা হচ্ছিল যে মেবি পগবাকে মানে রাখতে পারে, বাট পারভেজ লেটস ভাই সি। ওয়াজ অ্যাবসলিউটলি স্পট অন দেয়ার আর কি, যে পগবা উইল স্টার্ট এট মিডফিল্ড টুডে। কারণটা কি তাহলে এক্ষেত্রে ওলে যেটা ভাবছে আই থিঙ্ক সেটা হচ্ছে ওর কি ডিসঅ্যাডভান্টেজ যেটা আছে সেটা হয়তো আমরা দু একটা গোল খেলাম, হয়তো আল্লাহ না করুক হয়তো কিছু একটা প্রবলেম হলো, বাট ওর যে অ্যাডভান্টেজ গুলো যেমন বলটা ক্যারি করা, হোল্ড আপ করে ক্রিয়েট করা, ডিপ প্লে মেকিং করা, বা রাশফোর্ডকে একটা সুন্দর একটা বল বানায় দেওয়া, আর রাশফোর্ডের লেফট সাইড থেকে খেলা, এগুলো সবকিছু ইয়ে করে হয়তো ডিসঅ্যাডভান্টেজটা এক সাইডে রেখে অ্যাডভান্টেজ গুলোর জন্য পগবাকে হয়তো মিডফিল্ডে স্টার্ট করাচ্ছে। ইফ দ্যাটস দ্য কেস দেন ইটস আ রিস্ক, বাট ওর টেকিং হয়তো, দেখা যাক। বাট আই পার্সোনালি ওয়ার্ড স্টার্ট টেকিং, ওয়ার্ড টেকিং, এন্ড দেন ড্যান জেমস উই হ্যাভ অ্যাজ আওয়ার হ্যাঁ, গায় যে আমি হচ্ছে পেস দিয়ে ড্যান জেমস টেরোরাইজ নিয়েও করতে পারে হুট করে সেকেন্ড ড্যান হাফে। জেমস নিয়েও আমি একটা কমেন্ট দেখলাম, দাঁড়ান, ড্যান জেমস ব্রেক নিয়েও আমি একটা এনিওয়ান, কমেন্ট দেখলাম। মানে ড্যান জেমসের এটা ছিল হলো ওরা হাইলাইন নিয়ে খেলে, ড্যান জেমস ভাই ওরা হাইলাইন নিয়ে খেলে না, সো ওরা I don't হাইলাইন think খেলে the না, point stands as much. দে আর নট আ হাইলাইন টিম। আমরা কয়েকটা নেগেটিভ কমেন্টও নিয়ে নেই। ডার্ক ওকে, লর্ড, দেখি ম্যান ইউনাইটেড will thrashed tonight, mark my word. উইল এটা থ্র্যাশ শানু ভাই, নাকি উইল বি থ্র্যাশড, এটা will সেন্টেন্সটা thrash দুই ভাবে will কিন্তু। thrash উইল থ্র্যাশ will মানে thrash কি? tonight. আবার উইল ই আবারও দিটা শানু বাদ ভাইয়ের মনে হয়, একটা উইল বার্নার থ্র্যাশ অ্যাকাউন্ট, আসছে শানু না, ভাইয়ের বার্নার অ্যাকাউন্টের শেষ নাই, আর্সেনালের স্পেলিংও পারতেছে না, আসনা বলতেছে। মনে ব্রো আমাদের আসছে না আজকে বলে। জিতলে তো, আর আজকে যদি ভিলারিয়াল জিতে যায় ইন কেস, তাহলে তো আর্সেনাল ফ্যানরা কি বলবে নাকি, মানে লাইক দোজ ফ্যানস আর কি যে সিটি দে বি জিতলে ভেরি বার্সা হ্যাপি। ফ্যানরা চিল্লায়, আবার আবার ওরকম করে কি আবার ইসাক তারাও আহমেদ, বলবে ভিলারিয়াল? বেস্ট অফ লাক টু ইউনাইটেড ইন দ্য লুজার্স কাপ ফাইনাল। ব্রো আমি কিন্তু অলরেডি ওকে, একটা বলে দিই, আই এম ভেরি হ্যাপি উইথ দিস, আই এম ভেরি হ্যাপি দ্যাট উই আর ইন দ্য ফাইনাল, বাট দিস ইজ জাস্ট দ্য স্টার্টিং। আমার কাছে মনে হয় দিস ইজ জাস্ট দ্য স্টার্টিং। ভাই আজকে জেতাটা কোনো সমস্যা না, যদি আমরা ইউরোপা যদি কাপটা যদি হারাই আর এরপরে যদি এমন হয় যে বলে আর্টস মেজর কোনো একটা ট্রফি টিম নেক্সট আই উইল বি হ্যাপি। আমি আজকে কিসের জন্য মানে বেশি নার্ভাস কেন, কারণ ওলে ফার্স্ট ফাইনাল এন্ড উই নিড টু উইন ইট, রাইট কারণ আমরা 4 বছর কিচ্ছু জিতি নাই, তো উই নিড টু উইন রাইট। সামথিং। I don't want to make it 5. I just don't want to make it 5. মানে 5 সেম বছর বানাইতে চাচ্ছি সেম না। সেম সেম ভাই সেম। And so আমরা মানে let's get to the end of it almost. Last লেট দ্য comment. হেড ট্রাই। Initiad bin Ali, let the haters cry. Their tears fuel us. ও So, anyways, guys, thank you so much for commenting. Our comment না নিতে পারলে I'm sorry, but আমাদের time তো we know we can go on for hours and hours. ইয়া By the way, যারা regular viewers আছেন, we will be having the watch along as usual. Watch along will probably start at 12:45. Parvez bhai, I'm not sure quite Most yet. probably we'll We have to talk to Shanur to have make to sure talk about to. the We will timing, have to but talk we to. will be there. So guys, watch us, We will be watch us there. out. We will be there. You will see us there. Thank you so much for all of the comments, reactions, questions, or anything you had. If you guys, if you guys liked what you saw, like the page, share, subscribe, or if you were subscribed already, thank you. So আমরা শেষে চলে আসছি। লাস্ট থটস, একদম লাস্ট থটস, একটু শর্টে এক লাইনে বলে দেন পারভেজ ভাই। জিততেছে আজকে, ওলে উইল গেট হিজ ফার্স্ট ট্রফি। আমরা একটু মজা করলাম, সিজনের এন্ডিংটা শুড বি
like we would deserve to win it if we win it, basic kotha eta. And then the other point, যেহেতু একদম রিসেন্টলি আমরা ফ্যান্সদের কিছু কমেন্ট দেখলাম, কিছু নেগেটিভ টাইপের কমেন্টস যে ইটস আ লুজার্স কাপ অর এনিথিং। ভাই, you know, when যে টাইমে স্যার অ্যালেক্স ওয়াজ অ্যাবাউট টু বি স্যাকড অর ফার্গি আউট রোল উঠে গেছিল, ওইসব টাইমে কিন্তু ওয়ান অফ দ্যাট স্মল লিটল কাপ উইনার্স কাপ ফাইনাল দ্যাট ব্রট হিম ব্যাক টু দ্য ম্যাচ, ঠিক আছে? That was a FA Cup, right? So the most smaller trophy it is, it doesn't matter. You just need a trophy to get on the map, and after that things will get rolling. So I just believe যে এই ট্রফিটার উই ভ্যালুটা আছে। ইটস নট লাইক আমরা ইউরোপের চ্যাম্পস, আমরা কেউ বলতেছিও না। Although United actually are one of the best clubs in Europe এই সিজনে based on performance যদি বলি, কারণ 3 out of the 4 English clubs are playing in European finals, and United is second. They're better than Chelsea, nearly as good as Man City. মানে এত ক্লোজ না, but they're one of the best clubs in Europe this season based on performance. So losers club এর ফাইনাল হোক বা যাই হোক, the reason we are overwhelming favorites in this match is because we are that good. So I just want us to win and enjoy. So next Talking United show, we'll just talk about how good every one of our players were, how Bruno or Cavani became the leading top scorer in UEL, and how Bruno performed, and how good Tuanzebe was maybe আজকে, আমি জানি না. So we can talk about good stuff next Talking United for sure. This is most probably the lineup, by the way. Here, Shaw, okay. Bai, Wan-Bissaka, Pogba, McTominay, Rashford, Fernandes, Greenwood, and Cavani. I'm not. আবার লিক হয়ে গেল ইউনাইটেডের স্টার্টিং লাইনআপটা। অ্যাকচুয়ালি কিন্তু পারভেজ ভাই লিকের চেয়েও বেশি কি এখন এই ইউরোপিয়ান ফাইনালের ইউরোপিয়ান ম্যাচেসের লাইনআপ কিন্তু 130 মিনিট 1 hour 30 minutes আগে দিয়ে দেয়, আগেই এসে পড়ে না? ওকে ওকে লাস্ট একদম ফাইনাল লাস্ট কমেন্ট, GJMU brothers, time to watch Ole get his first trophy. Yes, thank you so much. Yes, we will আজকে হবে ম্যান ট্রফি। Thank you to everyone, thank you to every single person who has watched us, given us their time. We hope we have helped you to pass your time before the big final, and we hope you will watch us in the future as well. Something about Villareal, I hope. Absolutely. So happy to have you on, Nafis bhai, and as usual, Parvez bhai. Ar bola to amar lagbe na, you already know. Daran, next second I'll find it, and let's just finish it. Thank you so much, guys. Okay, bye bye. Bye bye.